Assalamu alaikum everyone. Good evening. My name's MD Aditya Jahid. Today I'm here from Fluent Learner and I'm the owner of Fluent Learner IELTS Coaching Center here in Bangladesh. So first of all, I would like to introduce our platform. Basically, we have been working for the last 3 years here in Bangladesh and we have more than 3,500 IELTS achievers. All right. So I am proud to talk about all those candidates here in Bangladesh because they mostly get above 7 band. That's why I'm here to talk about the story, the class, the achievement. Today, you just know not only my strategy, my style of classes, but also you can achieve how to get band 9 or 8 easily. In particular, when I'm talking about all four modules in our IELTS BFE course, however, today I would like to say something in details about IELTS reading module because all of my learners say that so reading is a crucial part for the candidates here, and that's why I'm talking about this. First of all, let's introduce Fluent Learner. So Fluent Learner is a platform built with a single goal to help students become truly fluent in English and succeed in their IELTS journey. Well, right now we're working through online classes, but very soon we're planning to go both online and offline so that students can connect with us, learn effectively, and reach their goals from anywhere in Bangladesh. Well, this platform is especially designed for students who are serious about scoring high in IELTS exam. Not only 6 or 7, but aiming for 8, 8.5, or even 9 band. If you are truly dedicated, if you really want to achieve something greater, like bigger, and then Fluent Learner IELTS program is place for you. Okay. So we don't just teach English basically. We help to become more fluent, more confident learner in exam hall as well as before the exam. Thank you everyone for all of your time for today. So it's Friday weekend. You're busy, but you're connecting here. So I'm looking forward to seeing you grow with us at Fluent Learner IELTS Coaching Center. We all know it's a busy and important day in our weekly routine, like Friday at 9 p.m. But sometimes we achieve something greater. We need to break the routine and take bold steps. Learners, that's exactly what this class is happening today. Maybe you have 1 hour or maybe 2 hours, because I think 2 hours is better for me because I'm here to connect till 11. All right. Because maybe you're struggling, maybe you are trying to achieve your goals. I think these 2 hours is very crucial for you. Well, this session is specially arranged for those students who are serious about IELTS preparation. Learners who are planning to sit for the exam in the upcoming days or next month, and who are still searching for the right direction and proper guidance. Many of you want to join our coaching center like anywhere here in Bangladesh, but can't decide which one is actually worth it. So my style or this class is here to give you a clear picture so you can move forward with confidence and one-to-one focus. So without any further delay, let's begin today's session. All right. So again, I say today we focus on reading module and how I solve in a passage within 7 minutes. I'll show everything in details. As you know that in the reading section, we have 3 passages, 40 questions, and we have 60 minutes time. I'm not talking about 1 hour. I say always 60 minutes because I know the value of time. That's why I always count seconds and minutes. All right. So, and first of all, as we know that in the IELTS reading, we easily spend 20 minutes every passages, but easily I focus on 7 minutes in the passage number one, and gradually
In the passage two, I focus on 10 to 15 minutes. In the passage three, I focus on value 20 minutes. So that's my goal. And most of the time, I completed my passes, all those passages, value 40 minutes. So how is possible? It's possible because I always value the time, value every questions, and I know the exact keyword. Maybe it's tough for some candidates here, but when you know the actual picture, the strategy, the exact keywords, the location, then your scanning power or skimming power may help you to achieve your question because the reading section, it's an open book exam. Okay. Maybe you are not a master, but it's possible with practice. Maybe you are not confident to practice more, but when you practice with confidence and you know how to scan the words, then it's easier for you. So hopefully you will achieve something better here. So first of all, I would like to know about yourself. So please share your opinion. So where from? Please mention in our chat box. Where from? Where is your location? Maybe you are from Dhaka or Sylhet, Chattogram as well, Kumilla, anywhere in our country. Please mention your city. Maybe you are the achiever from outside the country. So yes, miss, you are from Sylhet, Dhaka. So Choiti from Sylhet. Oh, nice. Sylhet is the second London. All of the students of Bangladesh say that. So you love London. I don't know why, but yes, London is the platform. You can connect everywhere because there are more states and people are talking like British. Sometimes I also try to speak in our local tongue, like Bengali tongue. But Chittagong, yeah, I love Chittagong. Jumpa from Chittagong. Welcome to the Fluent Learner. So Kona Akhtar from Dhaka, Tithi, Dhaka. Oh, Cox's Bazar, yes, a nice place. So Abdul Rahman, welcome. Okay, so dear learners, so is it okay to hear today, or I need to say more louder? Just mention here. Okay, thank you for joining here. So I love all those learners here because there are more learners here. So let's get started. First of all, today I'd like to talk about two small strategies about IELTS reading. So most of the candidates are struggling in the gap filling section or yes no or true false not given section as well. As you know that when you solve the passage number one within short time, it's easier for you to achieve more. Most of the time I solve within 7 to 8 minutes in the passage one. How is possible? It's possible because it's easy. Okay. And in the list of heading section, so you have maybe 6 questions or 8 questions. So I always spend 5 to 6 minutes to solve this. Yeah, I also try to show you how I solve it and how you solve easily at home. As you know that in the IELTS structures or IELTS pattern, they always focus on Cambridge. Okay, so most of the students, that's why focus on Cambridge practice or Cambridge past papers, uh, as well as IELTS official guide, because this is authentic and I suggest all the time. And I also focus on Cambridge books as well. All right, no problem. Oh, Hexas. Yeah, okay. I love Hexas as well. So I love Hexas in the Bazar in Sylhet as well because Hexas has a clear story of Sylhet. So they focus on students. Okay. So I love Hexas. So what I'm saying about it, so when students are struggling in a particular section like reading, listening, writing, or speaking, so it's easy for you. So I tell you a story about one of my students.
So his name is Mr. Raihan. So he achieved 7.5, maybe 7 to 10 days ago. So before that, he was 6.5, but within 1 month, he achieved 7.5 band. So you know that we always believe that 6.5 to 7 and 7.5 is tough. No, it's easy when you focus, when the students are connected with the practice text. Understand? So he achieved because he tried. You achieve when you try a lot. Okay. Is there anyone who comes from Chittagong or Dhaka? Okay. Yes, I'm from Dhaka. Okay. So, okay. Sir, I am from Chittagong. Thank you very much. So, can I talk in Bengali as well? No, sir, you speak English Okay. So, why is that? So, why you feel that I need to talk in English? because proper atmosphere is necessary for our practice. All right. Thank you very much. So, no problem. I'll try to talk in English all the time. But you know that. So, I love my tongue as well. Sometimes I need to talk with my tongue. All right. So, please listen carefully. Okay. So, connect with me. Okay. So, now I just again say that my name's Aditya Jahid. I'm the founder of Fluent Learner IELTS Coaching Center. So, we run online IELTS courses like IELTS Speaking Premium 1 to 1 and IELTS BFE courses. However, today I would like to talk about IELTS reading module. On top of that, we are planning to publish our offline coaching center within short time. All right. So let's get started about IELTS reading module. আমরা স্টার্ট করব within 30 to 40 seconds. চ্যাটে লিখলে হবে because I love to talk in Bengali as well. Okay, it's fun to talk in English in Bengali as well. So আমি একটু আগে বলেছিলাম আপনাদেরকে যে আমি ট্রাই করি যে আইএলস রিডিং মডিউলটাকে একটু ফান ওয়েতে অ্যাচিভ করা। হ্যাঁ, একটু আপনি যখন এক্সস্টেড থাকবেন তখন রিডিং করলে কিন্তু মজা লাগবে না, বা রিডিং ওপেন বুক এক্সাম তো আপনি যখন ফোকাস থাকবেন তখন এটা সলভ করাটা ইজিয়ার হয়। এখন দেখা গেছে কি একটা বিষয় আমি করতে খুবই কম সময় দেই। হ্যাঁ, এটা একটা স্কিলের ব্যাপার। সো আমার স্কিলটা গেইন করতে হয়তো আমার টাইম লাগছে, বাট আমি যখন আপনাদেরকে শিখাবো সেটা আর আপনার এত পরিশ্রম করার দরকার হবে না। আপনি জাস্ট শিখবেন, অ্যাপ্লাই করবেন এবং অ্যাচিভ করবেন। ঠিক আছে? সো দ্যাটস দ্য ওয়ে। এখন দেখেন, একটা বিষয় বলে দেই। প্রথমে একদম বেসিক বলবো, যেহেতু আমাদের এখানে বেসিক লার্নারও আছে, অ্যাডভান্সও আছে। এমনও আছে যারা আসলে কালকে এক্সাম দিবে। ঠিক আছে? সো যারা আসলে কালকে এক্সাম দিবে তাদের জন্য তো আসলে কিছু জিনিসও দেখানো উচিত। ঠিক আছে? সো আই অলওয়েজ লাভ নাম্বার 8। ওকে? সো why is that? Because I try to focus on 8 band. Okay, so I need to share our screen here. Okay, so when you have a dream, you need to focus on a dream. So that is 8. Before sleep, every day, focus on 8. Like আপনি যখন ঘুমাতে যাবেন তার আগে 8টা চিন্তা করবেন। কেন? কারণ হচ্ছে কি আপনার ব্রেনকে শিখাইতে হবে। আমাদের ব্রেন হচ্ছে অবুঝ, কিছু জানে না। ঠিক আছে? তো আপনি যদি চিন্তা করেন যে আমার তো 5.56 আসে, তাহলে আমি 6.5 নিয়ে চিন্তা করি, নো নেভার। আমার স্টুডেন্ট একজন নাজমুল, সে 5.5 থেকে 8.5 পাইছে একটা পার্টিকুলার মডিউলে। এখন সে যদি এটা চেষ্টা না করতে পাইতো, পাইতো না কখনো।
সো আসলে আপনারা অনেকেই দেখেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখতে পাই যে অনেক ভালো ভালো রেজাল্ট সবাই করছে। কারণ কি? তাদের মধ্যে ওই কনফিডেন্সটা গেইন হয়ে যায়। সো আপনারা প্রতিদিন ঘুমাতে যাওয়ার আগে একটা বিষয় নিয়ে ঘুমান, যেখানে যে স্ট্রাগল করছেন আপনি হয়তো বা স্পিকিং বা রাইটিং এ নিয়ে স্ট্রাগল করছেন বা রিডিং নিয়ে, আপনি চিন্তা করবেন যে ওকে আমার 8 দরকার। তখন ওটা আপনার মধ্যে কাজ করবে যে আমার 35 to 36 দরকার, 37 আরো বেশি দরকার, তখন আপনাকে আস্তে আস্তে ওখানে নিয়ে যাবে। আল্লাহ দ্যাটস ওয়াইট। এখন আসেন একটু কথা বলি আইএলস রিডিং নিয়ে। সো সবার আগে বলে দিই, আপনারা সবাই সবার ক্যামেরাটা একটু অফ করে দিবেন এবং মিউট করে রাখবেন, কারণ আমার সুবিধার জন্য এবং আমাদের যারা ধৈর্য ধরে এতক্ষণ আমাকে শুনছেন সবার জন্য। প্লিজ মিউট এভরিওয়ান। এটা আমার জন্য সুবিধা খুবই, আপনারা যখন মিউট করে রাখবেন। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। সো প্রথমে আমরা বিষয়টা একটু খেয়াল করি যে আইএলটিএস রিডিং এর ক্ষেত্রে যেটা ঘটে। ঠিক আছে, দেখেন। ঠিক আছে, ইয়েস নো নট গিভেন এবং গ্যাপ ফিলিং যেটাকে আমরা বলি সাধারণত, ধরেন উইথ ক্লু আর উইথাউট ক্লু, তাই না? আমরা জানি যে কি এই দুইটা সবচেয়ে বিগেস্ট অ্যাচিভমেন্ট। গত মাসের লাস্ট এক্সামে দেখা গেছে এরকম হয়েছে, আমার একজন স্টুডেন্ট এক্সাম দিছিল, এই দুটো থেকে তার মার্ক আসছে টোটাল 27। কত মার্ক? 27, জাস্ট এই দুটো সেকশন থেকে। যেমন ধরেন এখানে আরেকটা আছে, সেটাকে আমরা সাধারণত বলি যে টু ফলস নট গিভেন। যেমন ইয়েস নো নট গিভেন, টু ফলস নট গিভেন দুইটাই খুবই সিমিলার। ট্রু, ফলস, নট গিভেন, এই দুটো মিলে আসছে 27। সো এখন এই দুটোতে যদি আপনি ভালো পারেন, তাহলে কিন্তু আপনার জন্য খুবই একটা অ্যাচিভমেন্ট থাকে। যাদের একটু প্রবলেম হচ্ছে, ডেফিনেটলি নিড টু ফোকাস অন টু পার্টিকুলার সেকশন। আরেকটা কি? লিস্ট অফ হেডিং। ওকে, লিস্ট অফ হেডিং। আরেকটা কি? ম্যাচিং, ম্যাচিং ইনফরমেশন, ম্যাচিং স্টেটমেন্ট, যেটাকে আমরা বলি যে নেম ম্যাচিং। অথবা so আপনি ধরেন আপনার টার্গেট থাকবে এগুলো ভালো করে করা। যাদের এগুলোতে প্রবলেম হয় তারা এটা করার পরে এটা করবেন। এই তিনটা খুবই সিমিলার, মানে একটা স্টাইল শিখবেন, এই তিনটাকে কাজে দিবে। লাস্ট, এমসিকিউ। সো ওভারঅল আইএলস রিডিং এই সবগুলো থেকে কিন্তু আপনার কোশ্চেন আসবে। কখনো লিস্ট অফ রিডিং প্যাস নাম্বার ওয়ানে আসতে পারে, কখনো টুতে আসতে পারে, ইট ডিপেন্ডস। বাট আপনাকে মনে রাখতে হবে লিস্ট অফ রিডিং যখন টুতে আসে, সেটা কোথায় থাকবে? প্যাসেজের শুরুতে থাকবে। ঠিক আছে, মনে রাখবেন। মানে আপনি যখন একটা প্যাসেজ পড়েন তার আগে কিন্তু লিস্ট অফ রিডিং দেওয়া থাকে। এক্স্যাক্টলি ওয়ানও আসলে কিন্তু এরকম ভাবে আসবে। ঠিক আছে। So, আমরা তাহলে আজকে মানে কম সময়ে, আপনাদের তো অনেক সময় লেগে যায় এখানে, যার কারণে আপনারা এগুলোতে সময় দিতে পারেন না। সো হোয়াট আই ফিল মাই স্টুডেন্টস, যে আমার স্টুডেন্টরা বা আমাদের স্টুডেন্ট যারা আছে, তারা মোস্ট অফ দ্য টাইম খুব দ্রুত করে এগুলা এগুলা এবং লিস্ট অফ হেডিংটা পরে এগুলা করে ফেলতে পারে। আর আজকে আমি শেখাবো যে আসলে এগুলার ইয়েস নো নট গিভেন এবং গ্যাপ ফিলিং গুলো আসলে কত দ্রুত আপনি করতে পারেন, কারণ আপনার দ্রুত করার উপর নির্ভর করে যে আপনার বাকি কোশ্চেন টাইপটা আপনি কেমনে কতটুকু করতে পারেন। ধরুন এখান থেকে তো ইন জেনারেল 15টা আসে। ইন জেনারেল আপনার যখন ধরেন কিচ্ছু কমন আসে নাই, 15 পাবেন এখান থেকে। এবং মোস্ট অফ দ্য টাইম 20-22 এরকম আসে গ্যাপ ফিলিং এবং ইয়েস নো নট গিভেন, টু ফলস নট গিভেন থেকে। আর বাকিগুলো লিস্ট অফ হেডিং, ম্যাচিং ইনফরমেশন, ম্যাচিং নেমস ওগুলো থেকে আসে।
এখন যে স্টুডেন্টের 27 সেখান থেকে, তার মানে ডেফিনেটলি আপনাকে মনে রাখতে হবে ইউ আর দ্য লাকি যদি আপনি এগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করে রাখেন। সো আজকে আমরা চেষ্টা করবো যেগুলো আসলে ভালো করে বুঝার, কারণ আমাদের এই দুইটা যদি আমরা ঠিকভাবে বুঝি তাহলে আমাদের জন্য খুব সহজ হয়। ঠিক আছে? সো লেটস গেট স্টার্টেড। যারা বিগিনার আছে বা যারা অ্যাডভান্স লার্নার আছে, মানে যারাই আছেন না কেন যে অবস্থান থেকে, আসলে সবার কথা বিবেচনা করে আমাদেরকে করতে হবে। কারণ হচ্ছে আমি হয়তো বা আজকে স্টেটমেন্ট দেখাইতে পারি বা ইনফরমেশন দেখাইতে পারি, বাট যারা একদম বিগিনার সে তাদের জন্য একটু কষ্ট হয়ে যাবে ফোকাস ধরে রাখা। ঠিক আছে? ডেফিনেটলি এখানকার একটা স্ট্র্যাটেজি আছে যেটা আসলে খুবই অ্যাডভান্স স্ট্র্যাটেজি, যেটাকে বলা হয় কিওয়ার্ড। এটাকে আমি বলি যে ওয়ান ওয়ার্ড স্ট্র্যাটেজি। এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স, মানে আপনাকে বুঝে ফেলতে হবে যে আপনার প্যাসেজ কি চাই আর আপনি ম্যাচ করতে পারছেন কিনা। ওকে, সো লেটস গেট স্টার্টেড অ্যাবাউট দিস টুডে। একদম বেসিক টু অ্যাডভান্স বা অ্যাডভান্স কথাবার্তা বলবো। হয়তো আপনারা করতে পারেন নিজেদের মতো করে সাজাইতে পারেন সবকিছু, বাট আমি আজকে কিভাবে দেখাই এটা ফলো করবেন। দ্যাট ক্যান হেল্প ইউ বেসিকলি। সো আজকে একটা বই নিয়েছে, খুবই আহ, ভালো একটা বুক। আমরা জানি যে ক্যামব্রিজের যে বুকগুলো আছে সাধারণত খুবই অথেন্টিক। ঠিক আছে? এবং আপনারা সবসময় ট্রাই করবেন যে ক্যামব্রিজ বইগুলো থেকে প্র্যাকটিস করা। অলরাইট, সো ইট কুড বি বুক নাম্বার 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, হোয়াট এভার। কোনো প্রবলেম নাই, কারণ হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে আপনার স্কিল টেস্ট করার জন্য। So, আপনি যে কোনো একটা করতে পারেন, কিন্তু পরীক্ষার হলে কিন্তু এখান থেকে কিছু আসবে না, কোনো প্যাসেজ আপনি পাবেন না। আমার এক স্টুডেন্ট আমাকে বলতেছিল যে ভাইয়া, আমার আহ, আমি যদি এখান থেকে সবগুলো প্যাসেজ একদম মুখস্থ করে ফেলি তাহলে কি এটা পসিবল? আমি বললাম না। একদম শুরুতে বলছিল, তাহলে কি এটা সম্ভব যে কমন আসবে? এখন কারণ ওদের মাথায় কেউ না কেউ ইনপুট দিয়ে দিছিল, যে ওই স্টুডেন্ট বলতেছিল যে ভাইয়া এরকম করে তো হয় না যে আমি প্যাসেজগুলো পড়ে যাব। কারণ ও একদমই স্টুডেন্ট, দেখা গেছে ইন্টারমিডিয়েট শেষ করে আসছে, সে ভাবছে যে বইয়ের পড়াটা যেভাবে পড়তেছে ও পড়লে পরীক্ষায় কমন আসবে ওরকম। তো আসলে ক্যামব্রিজে এরকম না। বেশিরভাগ হচ্ছে কি, একই ধরনের প্যাটার্ন থাকবে, স্ট্রাকচার থাকবে, প্যাটার্ন এবং স্ট্রাকচার থাকবে, বাট আপনার পরীক্ষায় সেম প্যাসেজ আসবে না, কখনো আসবে না। কিন্তু স্ট্রাকচার আসবে, কোশ্চেন স্ট্রাকচার যেভাবে আসে এভাবে আসবে। এজন্য আমরা ক্যামব্রিজকে প্রায়োরিটি দিই অল দ্য টাইম। আমরা জানি যে 10 নম্বর বই, 11 নম্বর বই, যেটা হোক না কেন, আপনি সবসময় 10 থেকে 19 বা 20 এরকম ট্রাই করতে পারেন। এবং 20টা যখন আমি লাস্ট ক্লাসে প্র্যাকটিস করাচ্ছিলাম আমার স্টুডেন্টদেরকে, খুবই ইজি লাগছিল আমার কাছে। মনে হলো যে তার থেকে তো 10টা আর একটু টাফ আছে। সো আজকে আমরা 10টা একটু ওপেন করবো। যাদের কাছে ক্যামব্রিজ 10 আছে, ইউ ক্যান ওপেন বুক নাম্বার 10। ওকে, সো রিসেন্টলি কম্পিউটার বেসড টেস্টে এই কোশ্চেন টাইপটা আসে। ঠিক আছে? আপনারা হয়তো বা ভুলে গেছেন যে এরকম কোশ্চেন টাইপটা আসতে পারে, ডেফিনেটলি ইজ পসিবল, যেটাকে শর্ট কোশ্চেন বলা হয়। কখনো কখনো আসতে পারে, কখনো নাও আসতে পারে, বাট প্রস্তুত থাকতে হবে সব সময়। এখন দেখেন, আপডেট ভার্সনগুলোতে আমরা এটা দেখতে পাই না, কিন্তু এটা দেখতে পাই, এটা দেখতে পাই। আবার কি, আমরা এই ধরনের কোশ্চেন প্যাটার্ন দেখতে পাই। ঠিক আছে? এরকম এমসিকিউ আরো অনেক আছে ক্যাটাগরি, বাট আলটিমেট গোল কিন্তু আপনার 5 to 6 প্যাটার্নস। ঠিক আছে? 5 থেকে 6টা প্যাটার্নের মধ্যে থেকে আপনাকে ফোকাস রাখতে হবে আপনি। যেমন এটা একটা গ্যাপ ফিলিং। অলরাইট, এরকম। তো যে কোশ্চেন হোক না কেন, আজকে আপনারা ট্রাই করবেন যে কিভাবে আসলে আমরা শিখবো। ধরেন আমার স্টাইল হচ্ছে কি, আমি যখন কোনো কিছু দেখি, আমার টার্গেট থাকে 1 to 13 কোথায় কোথায় আছে আমার ঠিক করে ফেলি। ওটা ঠিক করতে হয়তো আমার 1 মিনিট লাগে। আমি ট্রাই করি যে যত শর্ট টাইমে করা যায়। দ্যাট মিন্স আপনাকে 1 to 13 ফিক্স করে ফেলতে হবে। ধরুন আপনি এই কাজটা করতে
1 মিনিট বা 2 মিনিট দিলেন, ইন পার্টিকুলার 2 মিনিটস প্লাস বা 1 মিনিট প্লাস, তাহলে আপনার কাছে সময় থাকে আর কত? 58 মিনিটস। রিমেম্বার, সো ওয়াই আমি সবসময় 60 মিনিট মনে করি সবকিছুকে, কারণ আমাকে তো একটা প্যাসেজ চিন্তা করতে হচ্ছে। আমি মনে করি না যে আলাদা আলাদা আলাদা। আমি চিন্তা করি আমার কাছে 60 মিনিট আছে, ওকে ফাইন, আমি চেষ্টা করবো যে যত দ্রুত সব সলভ করা যায়। প্রথমে এটা, তারপর আরেকটা থাকবে, এরকম থাকতেই থাকবে, কোনো প্রবলেম নাই। আমি যেটা করি, আমরা জানি যে ক্যামব্রিজ রিডিং প্যাসেজ শুরুর দিকে 13টা থাকে, এরপরে আরো 13টা, লাস্টে 14টা, ওভারঅল 40। এরকম প্যাটার্নটা আসে, মোস্ট অফ দ্য টাইম এরকমই আসে। So, আমার টার্গেট থাকে কোন কোশ্চেন টাইপটা সহজ সেটাকে ফোকাস করা। যেমন প্যাসেজ নাম্বার 1-এ সবসময় এগুলা শুরুতে আসে, গ্যাপ আসে, টু ফলস নট গিভেন অথবা ইয়েস নো নট গিভেন আসে, সো এটা খুব ইজিলি করা যায়। এখন কথা হচ্ছে যে আপনি যে 1 মিনিটে করছেন বা 2 মিনিটে করছেন, এটা কেমনে করবেন? ধরুন আমি হয়তো 1 মিনিটে করে ফেলছি, 2 মিনিটে করে ফেলছি, কিন্তু আপনি পারছেন কিনা সেটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। এখন এই কথাটা হচ্ছে অ্যাডভান্স কথা, যে আপনি 13টা কোশ্চেন খুব দ্রুত করে ফেলতেছেন। সবাই যেটা করে, একটা একটা করে 9 করছে, তারপর 10 করছে, আলাদা আলাদা করে না, আপনি একসাথে করবেন অলওয়েজ। মানে আপনার চোখের সামনে ভাসতে হবে ওয়ার্ডগুলা। যেমন ধরেন এটা একটা পার্ট, ঠিক আছে? এটা তো এখান থেকে আসছে একদম 100% শিওর, কোনো না কোনো জায়গা থেকে আসছে। দ্যাট মিনস আপনাকে মনে রাখতে হবে এখানে মার্ক আছে 1 2 3 4 5, 5 মার্কস। সেই 5 মার্কস এখানে ভিতরে আছে, ওপেন বুক এক্সাম, আমি জাস্ট ওয়ার্ড যেটা লাগে সেটা দিয়ে দিব। এবং এই 5 মার্কসে আপনি স্পেন্ড করবেন ধরেন 2 থেকে 3 মিনিটস। 5 মিনিটস দেন, কোনো প্রবলেম নাই, 5 মিনিট আপনি দিতে পারেন। কিন্তু আপনাকে লোকেটটা সরাসরি করে ফেলতে হবে, মানে লোকেশনটা। আইএলস, যদি আমি অ্যাডভান্স স্টাইলে কথা বলি, মানে অ্যাডভান্স কথা, তাহলে হচ্ছে কি, আইএলস রিডিং করার দুটো ধাপ। ধাপ নাম্বার 1 লোকেট করা, ধাপ নাম্বার 2 ডিসিশন নেওয়া। লিখে রাখেন যে একটা হচ্ছে লোকেশনের পার্ট, একটা হচ্ছে ডিসিশন পার্ট, ঠিক আছে? এবং আমরা যখন লোকেট করি এটাকে বলা হয় স্কিমিং, আমরা যখন ডিসিশন নেই এটাকে বলা হয় স্ক্যানিং। এটা নিয়ে গল্প বলার কিছু নাই, আমি 2 3 লাইন 4 লাইন বলার কিছু নাই। আমার কাজ হচ্ছে দুইটা, লোকেট, আর একটা কি, অ্যান্সার, যেটাকে বলে ডিসিশন। ওকে, এটাকে বলা হয় স্কিমিং। ধরেন আপনি স্কিম করছেন, স্কিম মানে কি, আমরা দ্রুত করি যে আচ্ছা কোন একটা জিনিস আমি দ্রুত চলে আসতেছি। আর ডিসিশন কি, আমরা এক্সাক্ট কথাটা বলি। এখন দেখেন, ধরেন আমরা এই প্যাসেজটা সলভ করব, পরীক্ষায় এটাই আসছে, বা আমরা এই স্ট্র্যাটেজিগুলো একটু শিখি, ধরেন এটা ইজ এক্স্যাক্টলি সলভ করব। তাহলে প্রথম কাজ কি, আমার কিওয়ার্ড দেখতে হবে। যেমন মোস্ট অফ দ্য টাইম দেখা গেছে আপনার, ধরেন 99% টাইম নাউন পেপার করে গ্যাপ ফিলিং, মানে নাউন আসে, ঠিক আছে? এটাতে নাউন আসবে, নাউন সবসময় বসবে, মানে 99% টাইম নাউন বসে, 1% টাইম অ্যাডভার্ব অথবা অ্যাডজেক্টিভ বসবে। অ্যাডভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ অথবা অ্যাডভার্ব এগুলো বসে সাধারণত। এখন আপনি অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট, আপনি যদি লোকেট করাটা শিখে যান তাহলে আপনার জন্য ইজিয়ার হবে, লাইক আপনি লোকেট করতে পারতেছেন। তাহলে লোকেটটা করে সাধারণত নাউনের উপর, ঠিক আছে? ধরেন এখানে আপনি কয়েকটা ইনফরমেশন আছে না, 1 2 3 4, আপনার কাজ হচ্ছে কি, এখানে না দাগিয়ে আপনার এক্সাক্ট এই জায়গায় ফোকাস করা, এখানে এগুলো কোনো দরকার নাই। তারপর এটা সলভ করার জন্য আপনার এক্সাক্ট এখানে ফোকাস করতে হবে, যেই লাইনে আমার আনসারটা আছে। তার মানে আমরা গ্যাপ ফিলিং যেখানে পাবো, ঠিক সেখানের পার্শ্ববর্তী যে ওয়ার্ড আছে সেখানে ফোকাস করতে হবে। পার্শ্ববর্তী কোন ওয়ার্ডে ফোকাস করবেন? মেইন নাউন। নাউন কয়েকভাবে আসতে পারে, একটা গ্যাপ ফিলিং এর আশেপাশে নাউন 3টে থাকতে পারে, কিন্তু আপনাকে ফোকাস করতে হবে মেইন নাউন কোনটা। ধরুন আমরা এই জিনিসটা সলভ করব, এটা, তাহলে এটার জন্য আমাকে যাইতে হবে কি, এই জিনিসটা কোথায় আছে আমাকে দেখতে হবে।
ঠিক এক্সাক্ট কোথায় আছে দেখতে হবে। তার মানে আমরা দেখছি 2001, তাহলে পুরো প্যাসেজের মধ্যে 2001 কোথায় আমি দেখব, যেহেতু এটা একটা নাম্বার দ্রুত দেখা যায়। যদি আমি এটা খুঁজে না পাই, তাহলে আমাকে দেখতে হবে কি এখানে নাউন কোথায় আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে মনুমেন্ট, তার মানে মনুমেন্ট যদি পাই আমি এটা পাবো। সো লেটস সি 2001 সবসময় এভাবে আসবেন, আপনি এভাবে পড়বেন না কখনো। আপনি এরকম থাকলে এভাবে এভাবে আসবেন, কারণ আপনি এই যে এখানে দেখেন 2004 দুটো বিষয়ের কথা কথা বলছে, তার মানে আমার এদিকে থাকতে পারে আনসারটা, মানে আমরা যেটা খুঁজতেছি আর কি। কারণ আমরা সাধারণত কিওয়ার্ড খুঁজে কিওয়ার্ড বসায়, এখানে একটা কিওয়ার্ড মিসিং আছে, এটা বসবে। ধরুন একটা কিছু মিসিং, এখানে কি মিসিং? নাউন মিসিং। নাউন দুইভাবে আসতে পারে, একটা হচ্ছে আর্টিকেল দিয়ে আসে আর একটা হচ্ছে প্রেপোজিশন দিয়ে আসে। যেমন এখানে একটা আর্টিকেল আছে, এটার পরে নাউন বসবে। এখানে একটা আর্টিকেল আছে, এটার পরে নাউন বসবে। তার মানে আর্টিকেল যেখানে থাকবে সেখানের পরে আপনি নাউনটা ইজিলি পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে একদম সিম্পল ফর্মুলা আর কি। এখন দেখেন এই যে 2011 ওয়ান এখানে আছে, তার মানে আমার আনসারটা এখানের ভিতরে আছে, এক্স্যাক্টলি এই লাইনে থাকতে পারে। আমার কিওয়ার্ড যেখানে, আনসারও সেখানে। মানে গ্যাপ ফিলিং এর ক্ষেত্রে আমি আমার মেইন কিওয়ার্ড যেটা, যদি দেখা যাচ্ছে আমি আমার কোনো মেইন নাউন পাচ্ছি না, তাহলে আমার মেইন এক্সাক্ট কোনো পয়েন্ট পাবো। তাহলে 2001 পাইছি, ম্যাচ করছি। এখন এখানে একটা বিষয় মনে রাখবেন, আপনারা কখনো গ্রামার ম্যাচ করবেন না এখানে। গ্যাপ ফিলিং এর ক্ষেত্রে গ্রামারের কোনো কাজ নাই। কি কাজ? আমার এক্সাক্ট কি লোকেশনটা, এই যে 2001 এখানে আছে এখানে আছে, এটাকে বলা হয় লোকেট করা, প্রথম ধাপ। তার মানে আমি এখানে লিখে রাখবো আমার 9 এখানে আছে। পেপার বই যতদিন আছে এই সুবিধাটা পাবেন যে 9 এখানে আছে। আর যারা সিডি বেস দিবেন তাদেরকে কালার দিয়ে দাগায় ফেলতে হবে যে আমার এখানে নাম্বার 9 এখানে আছে। তার মানে আমার 9 এখানে আছে, আমি ধরে ফেলছি। ঠিক একইভাবে আপনার এর পরেরগুলো লিখে ফেলতে হবে আপনাকে, কোথায় কোথায় আছে। আপনি কিন্তু চাইলে এখন এটা করে ফেলতে পারেন, বাট আপনি করবেন না। কেন করবেন না? আপনার তো দরকার 5 মার্ক, আপনি কিন্তু এটা পাইলে হবে না। আপনি হয়তো এটা পাই খুশি হয়ে পরেরটা আর করলেন না, আপনাকে ঠিক এটাও ঠিক করতে হবে। তাহলে এখানে দেখেন আরেকটা পয়েন্ট আছে, এটা এটা এখানে আছে। তার মানে এখানে আমার নাম্বার 10 এবং 11 থাকবে। তার মানে এখানে আমার পয়েন্ট পাইছি। নেক্সট, এটা দেওয়া আছে, এটা কোথায়? ধরেন এই যে এখানে। তার মানে এখানে আমার আনসার আছে, লোকেট করা। তার মানে এখানে আমার 12 আছে। তারপর এটা, এটা তাহলে কোথায়? এটা পরে থাকবে, এই যে এখানে। তার মানে এখানে এই যে ছোট্ট করে একটা কাজ আপনি করতেছেন, এটা হয়তো এদের এরকম থাকতে পারে, অথবা এই নামগুলো থাকতে পারে, বা এরকম একটা নাউন থাকতে পারে। এখন আমি আপনাদেরকে বলছি কি সবকিছু আপনি দাগাবেন না, আপনাকে একটা ওয়ার্ড বা একটা কানেকশন দাগাইতে হবে। আপনি হয়তো ফিল করতে পারেন যে ভাইয়া আমি এটাও দাগাবো এটাও দাগাবো সব দাগাবো, না দরকার নাই। আপনাকে জাস্ট একটা দাগাইতে হবে। আপনার চোখে সবগুলো ভাসতে পারে যে আচ্ছা আমি এটাও দাগাই এটাও দাগাই, না। আপনার জাস্ট এই লাইনে যাওয়া দরকার। কোন লাইনে? যে লাইনে আসলে আমার গ্যাপ আছে। এখন আমি এখানে 2001 পাইছি, এই লাইনে চলে আসছি, তাহলে আমি এখানে আনসারটা পেয়ে যাব। আপনার কাজ কি এক্সাক্ট লোকেশনটা, সাধারণত মোস্ট অফ দ্য কেস আপনি যখন কোনো একটা লোকেট করেন কোনো একটা কিছু, সেটার সেই স্পেসিফিক সেন্টেন্সে আমার আনসার থাকে, এটা 100% টাইমই থাকে। একটা অ্যাডভান্স কথা জেনে নেন, যদি কোনো একটা সেন্টেন্সের মধ্যে কমা থাকে, মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন। ধরেন কমা আছে কোথায়, ধরেন এখানে কোনো একটা জায়গায় কমা দেওয়া হয়েছে, ধরেন এদিকে আরেকটা লাইন একটা কমা দিয়ে একটা লাইন আছে ফর এক্সাম্পল, এরকম করে এই জায়গায় কমা যখন দিয়ে দেওয়া হয় তখন কিন্তু লেসনটা একটু ভিন্ন হয়ে যাবে। কিরকম? কারণ আমরা জানি যে কমার ইনফরমেশন গুলো আগে পরে নেওয়া যায়। হ্যাঁ, আপনি একটা গল্প বলতেছেন কমা দিয়ে দিয়ে, তাহলে সেটা আপনি আগে পরে আনতে পারবেন। একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখতেছেন, হ্যাঁ কমা দিয়ে দিয়ে, আপনি কিন্তু আগে পরে আনতে পারবেন। তা গ্যাপ ফিলিং করার ক্ষেত্রে যদি কখনো আপনি দেখেন ওই স্পেসিফিক লাইনের মধ্যে কমা আছে, তাহলে আপনাকে মনে করতে হবে সিকুয়েন্সটা একটু চেঞ্জও হইতে পারে।
মানে আগে পরে হইতে পারে। আমরা জানি 9-এর পরে 10 থাকবে, 11 থাকবে, কিন্তু এমনও হইতে পারে যেহেতু এই জিনিসটা এখান থেকে আসছে, তাহলে 11ও আগে পাইতে পারেন কিংবা 10ও আগে পাইতে পারেন, বা 11-এর পরে 10 আসতে পারে। বুঝছেন? এটাও মনে রাখবেন। হয়তো এটা বক্স আকারে দিছে কিন্তু কমা আকারও আসতে পারে। ঠিক আছে? So এখন দেখেন আমরা লোকেট করে ফেলছি, এখন আমরা আনসার দেবো, এক্সাক্ট আনসার। আমরা আনসার কেমনে দিব? আমরা দেখবো যে কি আমার যে নাউনটা দরকার, 2001-এ নাউন কোথায় আছে, যেই নাউনটা পাবেন সেটাই আনসার, যেটা নাউন পাবেন সেটাই আনসার। তাহলে নাউন কিভাবে থাকে? আর্টিকেল অথবা প্রেপোজিশন দিয়ে থাকে। যেমন 2001-এর লাইনের মধ্যে নাউন কোথায় আছে দেখেন, এখান থেকে এখান পর্যন্ত আমার মার্কিং এরিয়া। তাহলে আপনি নোট করে রাখেন যে আমি যেখানে আমার কিওয়ার্ডটা পাবো সেখানে আমি সর্বপ্রথম মার্কিং এরিয়া ঠিক করব পেন কলম দিয়ে। এখন তো পেন্সিল আপনি ইউজ করতে পারবেন না, পেপার বেসডে যারা দিবেন। ঠিক আছে, কালকে অনেকে এক্সাম দিচ্ছেন, মার্কিং এরিয়া করে ফেলতে হবে। এই মার্কিং এরিয়ার ভিতর থেকে আনসার আসবে। এখন এখানের ভিতরে আপনাকে দেখতে হবে নাউন কোথায় আছে। এখানে নাউন কয়টা আছে? হয়তো 2টা থাকবে, হয়তো একটাও থাকবে, কিন্তু আপনি দেখেন এখানে নাউন কয়টা আছে। একটা আর্টিকেল দিয়ে জাস্ট একটা নাউন আছে, আর কিছু নাই। যেহেতু এখানে একটা নাউন আছে, তাহলে ওই নাউনটাই আনসার হবে। কিন্তু যদি এখানে 2টা থাকতো বা 3টা থাকতো, তখন আপনি কি করতেন? তখন আপনি দেখতেন যে ঠিক একটা নাউন হয়তো আমার গ্যাপ ফিলিং এ দিয়ে দেওয়া আছে। তার মানে দেখেন, যেহেতু আর্টিকেলের পর একটা নাউন আছে, তাহলে আমার এটা আনসার হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, মানে 100%। ঠিক আছে? তাহলে দেখেন, আমি কিন্তু এখানে পড়ি নাই, ডেফিনেটলি আপনাকে পড়তে হবে। যখন দেখেন নাউন 2-3টা থাকে বা 4টা থাকে, তখন আপনি পড়তে হবে। এখন দেখেন, ধরুন আমি পড়ে করছি, ফর এক্সাম্পল ইউ আর রিডিং সামথিং এলস, এবং আপনি সলভ করে ফেলতেছেন। দেখেন, ওকে, এখন দেখেন এই নামটা এখানে আছে না, এখানে একটা আছে মনুমেন্ট। এই মনুমেন্টের কাজ এখানে শেষ। তার পরবর্তী কি আর্থকুইক আছে, তার মানে দ্য এক্সাক্ট আনসার ইজ আর্থকুইক। এটা যখন করে ফেলেন আপনার তো ইচ্ছা জাগে যে আচ্ছা আমি সাথে সাথে লিখে ফেলি। আপনি জাস্ট নাম্বারটা লিখে রাখবেন যে এটা একটা এক্সাক্ট নাম্বার, আপনি নেক্সট আনসারে চলে আসলেন বা নেক্সটটা করতে চলে আসলেন। তাহলে দেখেন এখন কি করবেন, আপনার এখন মার্কিং পয়েন্ট হচ্ছে কি জিওমেট্রিক্যাল প্যাটার্ন। এটা হচ্ছে আপনার মূল কথা আর কি। তাহলে এখানের মধ্যে জিওমেট্রিক্যাল প্যাটার্ন কোথায় আছে বা ফরমেশন আছে, তাহলে আমার এখানে আনসার আছে। তাহলে এখানে কি বলছে? স্টেপস অন দ্য ড্যাশ প্রডিউস আ জিওমেট্রিক্যাল প্যাটার্ন। ওকে, সো দ্য থিং ইজ দ্যাট এখানে একটা প্রডিউস আছে না। আমরা জানি দুটো এগ্রিমেন্ট কানেক্টেড থাকে, যে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট বলা হয়। ঠিক আছে? সো সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ, আমরা জানি যে একটা সেন্টেন্স যখন ফরমেশন করা হয়, যেমন ধরেন সাবজেক্টে পরে ভার্ব আসে। এখন আপনি যদি ভার্ব না চিনেন বা নাউন বা সাবজেক্ট না চিনেন, তাহলে কিন্তু প্রবলেম। আচ্ছা দেখেন, তাহলে দেখেন জিওমেট্রিক্যাল ফরমেশনের, তাহলে এখানের মধ্যে আমার আনসারটা আছে। ধরেন ফর এক্সাম্পল স্টেপস অন দ্য ড্যাশ প্রডিউস আ জিওমেট্রিক্যাল প্যাটার্ন। তাহলে দেখেন এই যে এখানে আমি পাইলাম, এখানে আনসারটা শুরু হবে এখান থেকে, বাট ডিসপ্লেস হলমার্কস স্ট্রাকচার ইনক্লুডিং 4 সাইডস অফ স্টেপস ডিজায়ার দ্য বটম স্ট্যান্ডিং। তার মানে আমার এখানের ভিতরে এক্সাক্ট আনসারটা আছে। এখন আপনার মধ্যে একটা কনফিউশন তৈরি হতে পারে যে আমি আসলে কোনটা আনসার দিব। কারণ অনেকের মনে হয় যে আনসার কি, আমি তো নাউন এটাও পাইছি, আবার অনেক কিছু পাচ্ছি না, তাহলে আনসারটা কিভাবে হবে? দেখেন, আমরা অনেক সময় ফ্রেজ পাবো, স্টেপস অন দ্য ড্যাশ প্রডিউস, তার মানে কনফিউশনটা কোথায় হয়? এই যে যখন ফ্রেজ আকারে আসে, এই দুটো আলাদা জিনিস। ধরেন 1 এবং 2, এটা হচ্ছে সাবজেক্টের অংশ, এটা হচ্ছে ভার্বের অংশ। তো সাবজেক্টের অংশ থেকে একটা ওয়ার্ড মিসিং আছে, সেটা কি স্টেপস অন দ্য ড্যাশ। তাহলে স্টেপস কথাটা কোথায় আছে? যেমন ইনক্লুডিং 4 সাইডস অফ স্টেপস, তার মানে 4 সাইড অফ স্টেপস এটা একটা ফ্রেজ, এটা একটা ফ্রেজ। দ্যাট মিনস, আমি জাস্ট এটাকে ঘুরাই বলতেছি, বা যারা কোশ্চেনটা মেকিং করছে তারা একটু ঘুরাই বলছে যে
ফোর সাইডস অফ স্টেপস। তার মানে আপনার আনসারটি কি হবে? স্টেপস অফ দ্য ফোর সাইডস অথবা ফোর সাইডস অফ স্টেপস। এখন একটা বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা কি ওয়ান ওয়ার্ড দিতে বলছে, কিন্তু আপনার এখানে আছে টু ওয়ার্ডস। সো হাউ ইউ ডু দ্যাট? পরীক্ষা যদি আপনি এটা লিখেন, আপনার এটা কেটে দিবে, মানে মার্কটা দিবে না। কেন দিবে না? কারণ ওরা বলছে একটা ওয়ার্ড নিতে, কিন্তু একটা ওয়ার্ড যদি এখানে নিতে যান আনসারটা হবে না। আপনি যদি এখানে লেখেন স্টেপস অন দ্য সাইডস, তাহলে আনসার হবে না, এটা একদম ইনকারেক্ট আনসার। সেজন্য ওরা আবার আরেকটা কথা বলছে যে আ নাম্বার, তার মানে আপনি এখানে ফোর এভাবে দিয়ে তাহলে সাইডসটা দিতে হবে। ঠিক আছে, এক্সাক্ট আনসার এটা। তাহলে দেখেন, আপনি জাস্ট একজ্যাক্ট লোকেশনে আসতে হবে, তারপর আপনি আনসারটা করবেন। তারপরে লোকেশন কোথায় ছিল আমাদের? এখানে কিছু নাই, এখানে নাই, এরপর এখানে আছে। তাহলে দেখেন এখানে আসছি, হ্যাজ দিছি, এখানে যাইতে হবে আপনাকে। জাস্ট এই কথাটা কোথায় আছে? ঠিক আছে, তাহলে এটা কোথায় আছে দেখেন, এখান থেকে এদিকে আছে। রাইট। সো আমরা জাস্ট এখন এটা করব যে হ্যাজ ড্যাশ হুইচ প্রোভাইড আ ভিউ অন দ্য স্টেপস। এটা আমি আপনাদের জন্য রেখে দিলাম, আপনারা এটা করবেন, মানে এখানে দেখেই করবেন, বিকজ ইউ নিড টু ফোকাস অন ইট পার্টিকুলারলি। তাহলে দেখেন এটা এখান থেকে আসবে। এখন আসেন হ্যাজ ড্যাশ হুইচ প্রোভাইড আ ভিউ অন দ্য স্টেপস। তার মানে ভিউ, কিসের ভিউ? এই কথাটা বলছে। ধরেন আপনি পরীক্ষার হলে ধরেন একদম বুঝে বুঝে করতেছেন, তাহলে কি হবে? আমার ভিউটা কোথায় আছে সেখানে যাইতে হবে। তাহলে দা বোর, দেখেন স্টেপস, স্টেপিং, রেজাল্ট, ফোরসাইট, বারান্দাস হুইচ আর সাপোর্টেড। দেখেন এখানে হুইচ এর আশেপাশে কি আছে? বারান্দাস। তার মানে বারান্দাস হুইচ আর সাপোর্টেড কিছু একটার কথা বলতেছে। তার মানে আমার এখানে কি হবে? হ্যাজ বারান্দাস হুইচ প্রোভাইড। তার মানে এটা একটা প্লুরাল কথা না? এই আর আছে না এখানে? এখানে দেখেন প্রোভাইড, এটা কিন্তু একটা প্লুরাল কথা। ঠিক আছে, তার মানে আমার এক্সাক্ট নাউনটা যদি আমি ধরতে পারি বা গ্রামাটিক্যাল সেন্সটা যদি বুঝি, তাহলে আপনার জন্য এটা ইজিয়ার হবে। কারণ এটা আপনি করতেছি হ্যাজ টু ড্যাশ লেভেল, তাহলে এটা কোথায়? এখানে। তাহলে এখানের মধ্যে ঠিক এক্সাক্ট লাইনে আছে, এখানে কি আছে আমার আনসারটা? 9 ডিপ, লাস্ট টু বিং আন্ডার ওয়াটার। তার মানে লাস্ট টু, টু এর পরে ফুল স্টপ পর্যন্ত আমার আনসার আছে বিং আন্ডার ওয়াটার। তার মানে ওয়ান ওয়ার্ড নিতে হবে। যদি কোনো একটা জায়গায় আমি টু ওয়ার্ডসের জায়গায় ওয়ান ওয়ার্ড নিতে হয়, আমরা সবসময় শেষের ওয়ার্ডটা নিব। তাহলে শেষের ওয়ার্ডটা কি আছে? এটা বিং আন্ডার ওয়াটার, তার মানে আন্ডার ওয়াটারটা আমাকে নিতে হবে। এটা হলো এক্সাক্ট কথা আর কি। সো এভাবে আপনাকে আসলে ফোকাস করে করতে হবে, লাইক আগে লোকেট করবেন, দেন আপনি সলভ করবেন। কারণ এখন আমি আরেকটা জিনিস দেখাই আপনাকে। ধরেন ট্রু ফলস নট গিভেন ফর এক্সাম্পল। ট্রু ফলস নট গিভেন আসলে আপনার কিছু জিনিস খেয়াল করতে হবে, যে ট্রু মানে কি, ফলস মানে কি, নট গিভেন মানে কি। ট্রু মানে হচ্ছে যে কি, আপনার এখানে একটা ওয়ার্ড আছে, মানে ওয়ান ওয়ার্ড, পুরো লাইনের দরকার নাই। বা আমি ইয়েস নোটা দেখাবো, আমি এটা দেখাবো না, অন্য একটা ইয়েস নো থেকে আপনাকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি, ধরেন ইয়েস নো নট গিভেনটা দেখাচ্ছি ফর এক্সাম্পল। সো ট্রু মানে হচ্ছে যে কি, আপনার যেই ওয়ার্ডটা আছে সেটার এক্সাক্ট ওয়ার্ড প্যাসেজে আছে, মানে এখানে যে ওয়ার্ডটা আছে সেটার এক্সাক্ট ওয়ার্ড ধরেন প্যাসেজে আপনি পেয়ে গেছেন ফর এক্সাম্পল। ঠিক আছে, ধরেন আমি প্যাসেজটা এখানে আনলাম, যে এখানের ওয়ার্ডটা এখানে আছে, একইভাবে থাকতে পারে অথবা সিনোনিম আকারে থাকতে পারে। আর ফলস মানে কি, ওই ওয়ার্ডটা অ্যান্টোনিম আকারে থাকবে। আর নট গিভেন মানে ওই ওয়ার্ডটা থাকবে না। এখন ওই ওয়ার্ডের নাম কি? কথা আছে না যে ওয়ার্ডটা কি, এটাই হচ্ছে মূল ব্যাপার। ট্রু মানে হচ্ছে ওই ওয়ার্ডটা, যে একটা ওয়ার্ড আছে সেই ওয়ার্ডটা সিনোনিম আকারে থাকবে। ফলস মানে কি, ওই ওয়ার্ডটা অ্যান্টোনিম আকারে প্যাসেজে থাকবে। আর নট গিভেন মানে ওই ওয়ার্ডটা থাকবে না। ধরেন আমি এখান থেকে একটা ওয়ার্ড নিচ্ছি, ঠিক আছে, ধরেন এখান থেকে নিতে পারি, যে কোনো জায়গা থেকে নিতে পারি। ঠিক আছে, ধরেন আমি এখান থেকে নিচ্ছি,
12 নম্বর কোশ্চেন, একটা ওয়ার্ড নিছি বা একটা কানেকশন নিছি। কি কানেকশন? চিলড্রেন হ্যাড প্রবলেমস। এই ওয়ার্ডটা যদি, এই কানেকশনটা যদি প্যাসেজে সিনোনিম আকারে থাকে, সিনোনিম মানে কি? ইকুয়াল টু, মানে সমান সমান, তাহলে ট্রু। যদি অ্যান্টোনিম আকারে থাকে তাহলে ফলস। যদি এটা না থাকে তাহলে নট গিভেন। তাহলে ট্রু ফলস নট গিভেনের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় হয়? ট্রু মানে সত্য, আমরা জানি। ফলস মানে মিথ্যা। আর নট গিভেন মানে নাই। এখন আপনাদের মধ্যে অনেক সময় হয় কি, যে ট্রু আর নট গিভেনের মধ্যে একটা কনফিউশন হয় বা কনফ্লিক্ট হয়, বা ফলস এবং নট গিভেনের মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট হয়। তো এখন আসেন, যারা এখানে উপস্থিত আছেন তারা হয়তো জাস্ট সলভ করতেছেন বা কানেক্ট হচ্ছেন, দেন ইউ আর ট্রাইং ইউর বেস্ট। সো জাস্ট আপনারা আমাকে বলেন যে আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিনা যে ট্রু ফলস নট গিভেন কি, বা গ্যাপ ফিলিং এর ব্যাপারটা কি। সবাই দেখি ফিডব্যাক দেন একটু, আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা, বা আপনাদের আসলে কোন জায়গায় প্রবলেমটা হয়। যে এখানে যে আপনারা কাজ করেন, যেহেতু 13টা মার্ক এখান থেকে আসে, 13, হ্যাঁ 10 to 13 মার্ক আসে। 10 to 13 মার্ক কোথেকে আসে? ট্রু ফলস অথবা ইয়েস নট গিভেন থেকে। আর গ্যাপ ফিলিং থেকে কয়টা আসে? তাও 10 to 12 অথবা 15ও আসতে পারে। মানে ওভারঅল 20+ স্কোর আসে এই দুইটা সেক্টর থেকে। এখন জাস্ট আপনারা মেনশন করেন যে ওকে। সো সবাই একটু ফিডব্যাক দেন কাইন্ডলি, আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা, গ্যাপ ফিলিং এটা বুঝছেন কিনা বলেন। তার আগে আমরা ট্রু ফলসে আসতেছি। গ্যাপ ফিলিং এর বিষয়টা বুঝছেন কিনা? কারো কোনো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে গ্যাপ ফিলিং নিয়ে? সো গ্যাপ ফিলিং এ আপনারা 5-এ 5 পাবেন, বা 10-এ 10, বা 13-তে 13? ইনশাল্লাহ পারবো। Stop this question. আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, আমার হচ্ছে কি গ্যাপ ফিলিং এ অনেক সমস্যা হয়। আমি মানে আশেপাশে বুঝতে পারি কিন্তু এক্সাক্ট ওয়ার্ডটা কি হবে সেটা গেস করতে পারি না। মানে আশপাশেরটা হয় কিন্তু ওই যে আহ, মানে এক্সাক্ট ওয়ার্ডটাই আমি পিক করাতে ভুল করি। আমি আমি কেন জানি গ্যাপ ফিলিং খুবই কম পারি। এটা আমার কি প্রবলেম আমি বুঝতেছি না। আপনি আজকে বুঝছেন? আমি সরি টু সে ভাইয়া, আমি আসলে আজকে একটু লেটে জয়েন করে ফেলছি। আমি আসলে পুরোটা পাই না, একটু কষ্ট করে যদি একটু কাইন্ডলি আবার রিক্যাপ করতেন একটু আচ্ছা, ভালো হতো। আচ্ছা, বাকিদের বাকিদের রিক্যাপ করতে পারে, কোনো সমস্যা নাই, কারণ গ্যাপ ফিলিং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আপনাকে দ্রুত করতে হবে। আচ্ছা, সো দেখেন আমি আরেকটা প্যাসেজ যাই, জাস্ট একটা বিষয় বলি। আমাদের দুইটা ওয়ার্ড আছে, একটাকে বলা হয় লোকেশনে ওয়ার্ড, আরেকটা বলা হয় ডিসিশন মেকিং। এই লোকেশনকে বলা হয় কোশ্চেন, এই ডিসিশনকে বলা হয় আনসার। মনোযোগ দিয়ে বুঝেন। লোকেশনকে বলা হয় কোশ্চেন, ডিসিশনকে বলা হয় আনসার। ধরেন কোশ্চেন কোথায় থাকে? অ্যান্সারে থাকে, ঠিক আছে? ধরেন এটা একটা গ্যাপ ফিলিং। এখানে আমি লোকেশন খুঁজতে হলে আমার নাউন লাগবে, নাউন ছাড়া আপনি লোকেশন খুঁজে কখনো পাবেন না। কারণ নাউন চেঞ্জ করা যায় না, বাকি সব চেঞ্জ হয়ে যায়। আপনি চাইলে এটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন না, আপনি চাইলে এটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন না, ঠিক আছে? আপনি চাইলে এটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন না, ইটস পসিবল। এটা পারবেন না, আপনি আপনি না, মানে ক্যামব্রিজের কোশ্চেন প্যাটার্নই পারবেন না চেঞ্জ করতে। কিন্তু আপনি চাইলে একটা বার্বকে চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন। আপনি এখানে হেল্প দেওয়া আছে, এটাকে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন। আপনি ডেভেলপ আছে, এটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন। কিন্তু নাউন এমন একটা ইনফরমেশন বা এমন একটা ওয়ার্ড যেটা বেসিকলি আপনাকে হেল্প করবে টু আইডেন্টিফাই এভরিথিং। নাউন দিয়ে খুঁজবেন, আবার নাউনই বসাবেন, মানে নাউন খুঁজবেন, নাউন বসাবেন।
মানে এখানে একটা নাউনের কানেকশন আছে, নাউন থাকতে পারে, নাউন ফ্রেজ থাকতে পারে, নাউন অথবা নাউন ফ্রেজ। এখানে বসবে শুধু নাউন, এখানে কোনো ফ্রেজ বসবে না। এখানে হয়তো ফ্রেজের কানেকশন থাকতে পারে, বাট নাউন দিয়ে খুঁজে নাউন বসাবেন। মাঝখানে হেল্প কার নিবেন? ভার্ব, অ্যাডভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ। যেমন এটা মে হেল্প, এটা একটা ভার্ব। আমরা জানি মেয়েটা হেল্প করে, মানে হেল্পিং ভার্বের মতো, বা যেটাকে আমরা মোডাল বলি, মোডাল ভার্ব। তাহলে দেখেন, আপনি জাস্ট নাউন দিয়ে খুঁজে নাউনটা বসাই দিবেন, দ্যাট ইজ দ্য থিং। তাহলে দেখেন, জাস্ট একটা জিনিস করে দেখাই দেই, এটা বুঝে যাবেন। মানে নাউন দিয়ে খুঁজে নাউনটা বসাবেন, তার মানে এই জিনিসটা যেখানে আছে এখানে দুইটা নাউন থাকতে হবে, এখানে একটা নাউন 100% নাউন বসবে এখানে। তাহলে আপনি নাউন খুঁজে নাউন বের করবেন। ধরেন এটা এখানে আছে, যেটা এটা শুরুতে, এটা এখানে আছে, তার মানে এখানের পরেই তো থাকবে, এখানের ভিতরে একটা নাউন আছে, আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে। তাহলে নাউন খুঁজে বের করতে হলে আপনার হেল্প কার লাগবে? অ্যাডভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ এবং ভার্ব। এখন আপনি যদি ভার্ব না চিনেন, আপনাকে আমি চিনাই দিব এখন কেমনে চিনবেন। অ্যাডজেক্টিভ না চিনে চিনাই দিব, অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডভার্ব না ছিল চিনাই দিব। তাহলে এখন একটা জিনিস শিখেন, আর্টিকেল প্লাস নাউন, এটা এভাবে হয়। তারপর দেখেন আর্টিকেল প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন, এটা এভাবে হয়। তার মানে কোনো একটা জায়গায় যদি আর্টিকেল আর অ্যাডজেক্টিভ দেখেন, এটার পরে নাউন হবে। বার প্লাস নাউন, যদি আপনি বার্ব দেখেন তাহলে ওখানে নাউন হবে, বা নাউন যদি পেয়ে যান এটার আগে বার্ব থাকবে। ঠিক আছে? So, আমাদের এখানে মূল টিপস হচ্ছে কি জানেন? টিপস হচ্ছে আমাকে কোশ্চেন ওয়ার্ড চিনে আনসার ওয়ার্ড দিয়ে আমার ইনফরমেশন দিতে হবে। এখন আসেন ট্রিপস এবং ট্রিক্স নিয়ে কথা বলি, একটু শর্টকাটে বলি। মূল ট্রিক্স, ধরেন কোন একটা কোশ্চেন আছে, 1 2 3 4 32 31 23 যেটাই হোক না কেন, ওখানে একটা কোশ্চেন ওয়ার্ড থাকবে যেটা হচ্ছে নাউন, অ্যান্সার ওয়ার্ড থাকবে সেটা হচ্ছে ভার্ব, অ্যাডভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ। মানে কোশ্চেন ওয়ার্ড ইকুয়াল টু নাউন, অ্যান্সার ওয়ার্ড ইকুয়াল টু ভার্ব, অ্যাডভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ। ইন পার্টিকুলার কোশ্চেন ওয়ার্ডের মাধ্যমে আমি লোকেট করব, অ্যান্সার ওয়ার্ডের মাধ্যমে আমি আনসার দিব। তাহলে ট্রিপস হচ্ছে কি, কোশ্চেন ওয়ার্ডের মাধ্যমে আমি কোশ্চেনটা খুঁজে বের করব, আর অ্যান্সার ওয়ার্ডের মাধ্যমে আমি আনসার দিব। সিম্পল কাজ, আর কোনো কাজ নাই। তাহলে দেখেন, এটা কোশ্চেন ওয়ার্ড, আর এখানে যদি কোনো ভার্ব, অ্যাডভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ থাকে সেটা অ্যান্সার ওয়ার্ড। তার মানে এখানে ভার্ব কি আছে? মে হেল্প, তাহলে এটা আনসার ওয়ার্ড। এটা আমাকে হেল্প করবে কোনটা? কোশ্চেন ওয়ার্ড হেল্প করবে টু আইডেন্টিফাই দ্য এক্সাক্ট লাইন, আর আনসার ওয়ার্ড আমাকে হেল্প করবে টু আইডেন্টিফাই দ্য এক্সাক্ট আনসার। তার মানে এটা দিয়ে এটা খুঁজে পেয়ে আমার লাভ কম, কিন্তু এটা পাইলে আমার লাভ আছে। এখন আপনার মধ্যে যুদ্ধ হবে, কিরকম যুদ্ধ? ধরেন আপনি এটা খুঁজতে টাইম বেশি দিলে হবে না, আপনাকে এটা খুঁজতে টাইম বেশি দিতে হবে। কারণ এটা খুঁজতে আপনি টাইম দিচ্ছেন, ডেফিনেটলি টাইম দেওয়ার দরকার আছে, লোকেট করছেন, কিন্তু অ্যান্সার ওয়ার্ড খুঁজতে আপনাকে টাইম দিতে হবে। So, আপনি যদি সরাসরি এত, মানে যখন আপনি এক্সপার্ট হয়ে যাবেন তখন কিন্তু আপনার কাছে ওয়ার্ড একটাই থাকবে, অ্যান্সার ওয়ার্ড। অ্যান্সার ওয়ার্ড খুঁজে আপনি আনসারটা দিয়ে দিবেন। তাহলে দেখেন, আমি আপনাকে বললাম যে 99% টাইম আমরা গ্যাপ ফিলিং এর ক্ষেত্রে নাউন বসাই। যদি উৎক্লো হয় তাহলে আমরা অ্যাডভার্ব বসাইতে পারি, ভার্বও বসাইতে পারি। যেমন ধরুন একটা বক্স থাকে না, কিছু কিছু ইনফরমেশন, ও বিষয়ে আমরা আজকে কথা না বলি, বা যদি লাস্টে সময় থাকে আমরা বলবো। এখন এটা কোশ্চেন ওয়ার্ড, এটা অ্যান্সার ওয়ার্ড, প্রত্যেকটা কানেকশনে কোশ্চেন ওয়ার্ড, অ্যান্সার ওয়ার্ড আছে। যেমন এটা ভার্ব, আনসার, এটা কোশ্চেন ওয়ার্ড, এটা আনসার ওয়ার্ড, এটা কোশ্চেন ওয়ার্ড। এখানে দেখেন সেম, ফ্রি প্লে, কোশ্চেন, লিমিটেড আনসার, প্রত্যেকটা জায়গায় আছে। প্রত্যেকটা জায়গায় স্পেসিফিক জায়গা আছে। এখন আমরা ট্রিপসটা অ্যাপ্লাই করি। ধরেন ট্রিপস হচ্ছে কি, আবারও বলছি, রিপিট করছি, কোশ্চেন আনসার।
কোশ্চেনে লোকেট করা যায় আর আনসারে আমরা আনসার দিব এখানে যেটা হবে। তাহলে দেখেন এই জিনিসটা এখানে আছে ডেফিনেটলি। এখন আপনি ধরেন আপনার যে মনে হইতে পারে এটা এখানে, কিন্তু অনেক সময় এখন যেটা করে তারা একটু দূরে দেয়, আনসার ওয়ার্ডের দূরে দিবে না, আবার আনসার ওয়ার্ডের এক্সাক্ট জায়গায় দিবে। ধরেন এটা কোথায় পাইছেন, এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আপনারা বার্ব কিভাবে চিনবেন? সাধারণত আমরা জানি সাবজেক্টের পরে বার্ব থাকে। বার্ব দেখতে কেমন ইজিলি আমরা চিনি, হ্যাঁ। তাহলে দেখেন এখানে একটা শব্দ দেখছেন না, আমরা তাহলে এই বার্বটা খুঁজবো, মানে ভার্ভ ওয়াইজ যাব। ধরুন এটা একটা ভার্ব, ক্রিয়েটিং এ একটা ভার্বের কানেকশন আছে, এখানে একটা আছে ইজ হেল্পিং, তার মানে এটার পরে আমার নাউন থাকবে, এখানে আনসার আছে। তার মানে এখানের ভিতরে এই ভার্বের কারণে আমি আনসারটা খুঁজে পাবো। এই ভার্বের পরে যদি কোনো নাউন থাকে সেটা আনসার এখানের ভিতরে। তারপর হচ্ছে ধরেন এটা গেমস, এটা এখানে আছে। এখন ইনভলভ কোথায় আছে আপনাকে দেখতে হবে। তাহলে দেখেন নিড টু ফলো, এই নিড টু ফলো মানে ইনভলভ, তার মানে এটার পরে আনসার এখানের ভিতরে। ঠিক আছে, কি দিবেন? নাউন দিবেন, এখানে একটা নাউন হবে, নাউন হবে, তার মানে এখানের ভিতরে যে নাউনটা আছে সেটা আনসার। তাহলে দেখেন এখানে পপুলেশন, সো পপুলেশন, হোয়ার ইজ পপুলেশন, এখানে একটা রিসেন্ট কথা আছে। চেঞ্জ, চেঞ্জ মানে এই যে চেঞ্জের কথা বলতেছে এখানে, চেঞ্জ, এখানে আনসার আছে। পপুলেশন দেখতে হবে, ওভার দ্য হাফ অফ দ্য পিপল, এই পিপলের পরে আমার একটা নাউন আছে, এটা আনসার। তাহলে এখানে নাউন কি আছে? ওয়ার্ল্ড আছে, সিটিজ আছে। এখন একজন আপু একটু কনফিউশন এর কথা বলছিলেন যে আমি আসলে আনসার নিয়ে কনফিউজড হয়ে যাই। এই যে এটাই হচ্ছে সে বিষয় যেখানে আসলে কনফিউশনটা তৈরি হয় এক্স্যাক্টলি। আপনি কি ওয়ার্ল্ড দিবেন নাকি সিটিজ দিবেন? ঠিক আছে, এটা হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল ব্যাপার। ধরুন এখানে গ্রামার হ্যাভ গ্রোন আছে, তাহলে নাউন হবে প্লুরাল, তাহলে আপনি এখানে প্লুরাল নাউন যেটা সেটা আনসার, ডান। ঠিক আছে, তারপর দেখেন এটা প্রেপোজিশন দিয়ে দিছে, নাউন হবে, নাউন হবে, সবকিছু একইভাবে। তাহলে দেখেন লিমিটেড কথাটা আছে, সো লিমিটেড আমরা দেখবো, এবং ফ্রি প্লে দেখবো। ফ্রি প্লে দেখছি, কাটলড মানে লিমিটেড, এটার পরে আমার নাউনটা আনসার। তো এখানের মধ্যে একটা নাউন আছে, সেটাই আনসার। এগুলো অ্যান্ড, অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল এস মানে অ্যান্ড। তাহলে দেখেন এখানে একটা নাউন আছে, আনসার। স্কুল পাইছি, এটার আগে আমার অ্যান্সার। স্কুল পাইছি এটার আগে, এখানের ভিতরে আমার আনসার। ওয়াই? বিকজ আমার নাউনটাকে আনসার হিসেবে দিতে হবে। সো দিস ইজ দ্য থিং বেসিকলি। ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে আপনি ওভাবে দিবেন। ঠিক আছে, এক্স্যাক্টলি ওভাবে দিতে হবে আপনাকে। তাহলে দেখেন অনেক সময় নাউন নিয়ে একটা কনফিউশন হয়। ধরেন চাইল্ডস ড্যাশ, তাহলে দেখেন এখানে ধরেন আপনি চাইল্ডস সহজে পাই গেছেন বা আপনি দিয়ে ফেলতে পারবেন, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে কি ইমফ্যাক্ট অফ প্লে, এটা আমার কোশ্চানের মেইন কানেকশন, এটা পজিটিভ আকার আসছে, এটা আমার অ্যান্সার ওয়ার্ড চাইল্ডস, এখানে আমার অ্যান্সার। কোথায় অ্যান্সার? যেহেতু এখানে ওয়ান ওয়ার্ড বলছে, তাহলে আমার আনসার কোনটা হবে? শেষেরটা, অলওয়েজ লাস্টেরটা আনসার হবে। ঠিক আছে, ডান। এভাবে আপনারা গ্যাপ ফিলিংটা করতে হবে ডেফিনেটলি। ইউ নিড টু ফোকাস অন গ্যাপ ফিলিং, লাইক আমি নাউন খুঁজবো, সিম্পল ব্যাপার। এখন আসেন, এটা বুঝছেন যে একজন কোশ্চেন করছিলেন যে কনফিউশন নিয়ে, ডু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট ইট? ভাই হচ্ছে আমি, হ্যাঁ, 70% বুঝতে পারছি, বাট হচ্ছে আমাকে প্রথম দুইটার একটু আনসারটা একটু এক্সাক্ট কোনটা মানে হবে এখানে এটা একটু বের করে দিলে আমি আর একটু ক্লিয়ার হইতাম। মানে আমি, হ্যাঁ, অনেকটা আজকে বুঝতে পারছি, খুবই হেল্প হয়েছে, ইজিলি বুঝতে পারছি। আচ্ছা, করে দিতাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রথম দুইটা বা তিনটে একটু কারেক্ট করে দিলে তাহলে আমি মানে আরো গেস করতে মানে পুরোপুরি ভালো হতো আচ্ছা, আমার, বাকিদেরটা সুবিধা একটু হতো। জানি, বাকিদেরটা জানি। আমি বাকিদের কথা বলি। বাকিদের যারা আছে ডেফিনেটলি ইটস ইম্পর্টেন্ট টু ফোকাস অন ইট। দেখেন তাহলে আমরা একটু অ্যাডভান্স কিভাবে একটা সেন্টেন্স পড়তে হয় সেটা শিখি। মানে একটা সেন্টেন্স কেমনে পড়বেন আপনি। ঠিক আছে, আপনারা তো ট্রিপস শিখলেন, ট্রিক্স শিখলেন, এখন হচ্ছে কিভাবে একটা সেন্টেন্স পড়বেন। আবারও বলতেছি, কিভাবে একটা সেন্টেন্স পড়বেন সেটা শিখলে আপনি নিজে বলবেন আনসার কি, আপনি নিজে বলবেন আমাকে। ঠিক আছে, একটু পরেই বলবেন। আমি জাস্ট আপনাকে শিখাবো যে আনসার কিভাবে করতে হয়, আপনি নিজে আনসার এখনই করবেন। দেখেন
তো তাহলে দেখেন সেন্টেন্স পড়াটা আমরা শিখি, এটার পরে একটা নাউন আছে, আনসার হবে। এটা কোথায় আছে? এখানে আছে। তার মানে এখান থেকে এখানের ভিতরে হবে। এটার ক্লোজ নাউন আমার অ্যান্সার। তাহলে দেখেন, টেক হার হার ফার্স্ট স্টেপস টুয়ার্ডস হার ক্যাপাসিটি, টুয়ার্ডস হার ক্যাপাসিটি। হার হার দিয়ে বলছে, হার কিছু, হার কিছু, হার কিছু, হার তিনটা, 1 2 3। একটু চিন্তা করে, মানে আপনার স্ক্রিপ্ট কেমনে বলেন, আমরা বলি না যে ABC। সো আই এম টকিং অ্যাবাউট সাম স্পেশাল টপিকস, ফার্স্ট ওয়ান, সেকেন্ডলি, অন টপ অফ দ্যাট, ফাইনালি। এখানেও সেম জিনিস, যে দিস ফ্যান্টাসি, হুইজ ফ্যান্টাসি, এই ফ্যান্টাসি ইজ হেল্পিং হার, হারকে, এই মানুষটার কথা বলতেছে, ইজ হেল্পিং হার। দেখেন আমি কিন্তু এখানে তেমন কিছু পড়িনি, বাট আপনাকে মাঝে মধ্যে পড়তে হবে কখন, যখন আপনি সেন্টেন্স বুঝতেছেন। আপনাকে জাস্ট বুঝতে হবে যে একটা সেন্টেন্স অ্যাডভান্স আকারে কিভাবে লেখা হয়। যেমন দেখেন, দিস ফ্যান্টাসি, এই দিসটা কোত্থেকে আসছে? ডেফিনেটলি এই দিস নিয়ে কিছু একটা, মানে কিছু একটা তো ঘটছে ফ্যান্টাসি আগে। হার কোত্থেকে আসছে? ওই নাম থেকে আসছে, নামের সাথে কানেকশন। তাহলে দেখেন, হার হার হার, এটার পরে যায় আপনি আর্টিকেল পাবেন, প্রেপোজিশন পাবেন, তারপর নাউন পাবেন। প্রেপোজিশনের পরে আনসার থাকে, আর্টিকেলের পরে আনসার থাকে। তাহলে এখানে ফর আছে, পরে পরে ক্রিয়েটিভিটি আছে, দ্যাট ইজ দ্য আনসার, বিকজ ফর একটা প্রেপোজিশন, প্রেপোজিশনের পরে আনসার থাকবে। তার মানে বিল্ডিং আ ম্যাজিক্যাল কিংডম মে হেল্প ডেভেলপ। ডেভেলপ মানে কি? ওই যে এই মানুষটার কিছু জিনিস হচ্ছে না, যে তার ক্যাপাসিটি, তার স্টেপ ফরওয়ার্ড বা টুয়ার্ডস, আরো যা যা আছে এগুলা, এগুলোর মূল সিনোনিম হচ্ছে এখান থেকে হইছে। এটার পরে কি হচ্ছে? ফর ক্রিয়েটিভিটি হচ্ছে আপনার আনসার। তার মানে আমি শুধু আমার কোশ্চেন ওয়ার্ড পাইলে হবে না, আমার আনসার ওয়ার্ডও পাইতে হবে, যেটা কি এইটা। ঠিক আছে? তার মানে এটার পরে যদি কোনো আমি স্পেশাল জিনিস পাই, সেটা কি? প্রেপোজিশন অথবা আর্টিকেল, এটার পরে আনসার। প্রেপোজিশন পাইছি, আনসার, ডান। তাহলে আমি এই জিনিসটা পাইছি না, আনসার এটা আবার কানেক্ট করে আসছে। যেমন হয় না যে আমরা বলি যে এ এবং বি, এ অ্যান্ড বি, তার মানে এটা কানেক্ট করা। এখানে আনসার কিন্তু দুইটা, একটা দেওয়া আছে আর একটা দেওয়া নাই। এটা খুব একটা ম্যাটার করে না, কারণ হয় যে কি, আমরা একটা সেন্টেন্স লিখতেছি, দেখি ধরেন এখানে লিখতেছি মিস্টার ওয়াই হু ইজ আ ড্যাশ ড্যাশ দিয়া, আবার বলতেছি ইজ। কেন? এটা এগ্রিমেন্ট, এটা এক্সট্রা কথা বলতেছি। মানে মিস্টার ওয়াই হু ইজ এ ডক্টর ইজ ফেমাস। তার মানে আমি কিন্তু হু ইজ এ ডক্টরটা পড়তেছি না, কোথায় পড়তেছি? মিস্টার ওয়াই ইজ, তারপর এক্সপ্লেন করতেছে। ঠিক একইভাবে এখানে এমনও কখনো ঘটনা ঘটতে পারে, একটা নাউন তো, এই নাউনকে হু দিয়ে, হুইজ দিয়ে এক্সপ্লেন করে ফেলতে পারে। তো তখন আপনি যখন একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স শিখবেন, আপনি সবসময় রিলেটিভ প্রোনাউনকে প্রায়োরিটি দিবেন। সো হোয়াট ইজ রিলেটিভ প্রোনাউন? লাইক হু, হুইজ, দ্যাট, এগুলোর ব্যবহার করতে হয়। আমার যে স্টুডেন্টটা 7.5 পেয়েছে রাইটিং এ, ওর প্রবলেমটা ছিল রিলেটিভ প্রোনাউনে ভুল করতো, ও কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ভুল করতো। আমি বলছি তুমি এটা ঠিক করো তাড়াতাড়ি, ও ব্যান্ড লেভেল বাড়ায় ফেলছে, জাস্ট গ্রামাটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কারণে। ঠিক আছে? সো গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জটা আপনার ডেফিনেটলি ভালো থাকতে হবে। আমাদের বাংলাদেশে যেহেতু বাংলা মিডিয়াম থেকে অনেক স্টুডেন্ট আসে, সে জায়গায় আমাদের গ্রোথ লেভেল একটু গ্রামারের প্রবলেমটা, মানে গ্রামার নিয়ে একটু ডিমোটিভেশন বলেন, বা একটু অবহেলা, বা গ্রামার পছন্দ করে না। আমি বলছি না যে আপনার গ্রামারের একদম রুলস দরকার আছে, না। মানে সেন্টেন্স কিভাবে লিখতে হয় সেটা যদি জানা, যেমন সেন্টেন্স 4 প্রকার: সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড, কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড, এই 4টা স্ট্রাকচার যদি আপনি আয়ত্ত করতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনি সর্বোচ্চ স্কোর অ্যাচিভ করতে পারবেন। ইভেন আপনি বুঝতে পারবেন যে রাইটিং কেমনে লিখতে হয়। জাস্ট কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখতে জানলেও হয়ে যাচ্ছে। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কিভাবে হয়? সিম্পল ব্যাপার, ডিপেন্ডেন্ট, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের মাধ্যমে হয়ে যায়। এখন আসেন, আমরা তো এটা দেখলাম, এখন এই জিনিসটার পরে আমার নাউনটা আনসার। তাহলে দেখেন, এটা তো আপনি করলেন, তাহলে এটা কোথায় আছে? এখানে। তার মানে এখান থেকে এখানের ভিতর আনসার থাকার কথা না, কিন্তু আপনি দাগ দিবেন এখান থেকে। হোয়াই? এখানে কমা দেওয়া আছে,
ঠিক আছে? তাহলে আপনাকে দেখতে হবে কি এখানে নাউন কোথায় আছে এবং ইনভলভ শব্দটা কোথায় আছে। তাহলে আমি দেখি ওয়েন দেয়ার দিয়ে এখানে ইনভলভের কথা নাই। শি ইজ লার্নিং অ্যাবাউট দ্য নিড টু ফলো। এ নিড টু ফলো মানে হচ্ছে ইনভলভ। এরপরে কি আছে রুলস অ্যান্ড টেক টার্নস দিয়ে আরেকটা ফ্রেজে চলে গেছে উইথ আ পার্টনার। উইথ আ পার্টনার, কিন্তু এখানে আ পার্টনার অ্যান এগুলো কিছু নাই। তাহলে এটা আনসার হবে না, কারণ এই দুইটা জিনিস একসাথে থাকবে। তো তাহলে আমার আনসার কি আসতেছে রুলস অ্যান্ড টেক টার্নস। তাহলে এখানে কি হবে রুলস অ্যান্ড এটা ডান। ঠিক আছে, তার মানে রুলস হবে সিম্পলি এভাবে হবে। তাহলে আসেন সিম্পল এটা বুঝছেন, এই যে এই জিনিসটা বুঝছেন যে যার জি প্রবলেম ভাইয়া ছিল। বুঝতে পারছি। ডু হ্যাঁ জি আন্ডারস্ট্যান্ড? ভাইয়া বুঝতে পারছি। ওকে। সো এটাই হচ্ছে আসলে ট্রিপস, যে আমরা সব সময় যে সবকিছু পড়তে হবে বিষয়টা এটা না, বাট আমাকে পড়া স্কিপ করা জানতে হবে। মানে কিভাবে একটা ওয়ার্ড থেকে জাম্প করে আরেক জায়গায় যাইতে হবে। যেমন আমি এখানে ভার্ব খুঁজতেছি, আমি শুধু ভার্বে ফোকাস করছি। তার মানে ভার্বে ফোকাস করে করে আমি কিন্তু অরিজিনাল যেটা আসলে আমার জন্য দরকার সেখান থেকে আমি পড়বো। যেখানে আমার দরকার নাই সেখানে আমি পড়বো না। আমি বলছি না যে আপনি না পড়ে আনসার দিবেন, বাট আপনাকে যেখানে পড়া দরকার সেখানে পড়তে হবে। মানে বাড়তি পড়লে তো সময় নষ্ট, আপনাকে বাড়তি দিবে। যেমন এখানে এইটা আরেকটা ট্রিপস আছে, সেটা কি রুলসের পরে বলবে হুইচ আর ক্রুশাল টু ফলো, বা আরো কিছু বলতে পারে। তার মানে হুইচ আর দিয়ে অনেক কিছু বলে অ্যান্ড দিবে। এখন আপনি চিন্তা করুন যাচ্ছে কিনা অ্যান্ড দিছে, তার মানে অ্যান্ডের আগেরটা আনসার না। আপনি দেখবেন ওখানে হুইচ কোথায় আছে, হুইচের আগের শব্দটা আনসার। আন্ডারস্ট্যান্ড? মানে এ অ্যান্ড যুক্ত যদি কঠিন করতে চায়, ওরা অনেক কঠিন করে, তাহলে এটা এভাবেই থাকবে। ঠিক আছে, এভাবেই আনসারটা দিতে হবে। রাইট। সো স্বপ্নটা ওভাবে দেখতে হবে যে আই নিড টু সলভ ইট উইথিন এ শর্ট টাইম। ঠিক আছে। সো এই নিয়ে আমাদের রিডিং নিয়ে, রাইটিং, লিসনিং, স্পিকিং, ওয়ান টু ওয়ান সবকিছু নিয়ে আমাদের নতুন একটা ব্যাচ শুরু হচ্ছে 1 তারিখ থেকে। সো ইউ ক্যান কানেক্ট হিয়ার, জয়েন হিয়ার টু লার্ন অ্যাডভান্স স্ট্রাকচার। যেহেতু আম, যখন বিএফই কোর্স কানেক্ট করি খুব ফ্রেন্ডলি ওয়েতে কানেক্ট করা যায়, কারণ সবাইকে আমি চিনি। কোর্স শুরু করার আগে সবার সাথে আমার একটা আলাদা মিটিং হয়ে পরিচয় হয়ে যায়, কারণ এখানে সবাইকে আমি চিনি না, কে কোথা থেকে জয়েন করছে আমি জানি না এক্স্যাক্টলি। তো অনেক সময় অনেক কিছু কানেক্ট করতে অসুবিধা হয়। তো আমি সবসময় চেষ্টা করি যে লাইক দে আর মাই ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার, আই নো অল অফ দ্যাম, এবং আমি মন খুলে নিতে পারি, তখন সুবিধা থাকে। সো দেখেন, আচ্ছা একাডেমিক জেনারেল দুইটা একসাথে হবে, এবং যারা কর্পোরেটে জব করেন তাদের জন্য সুবিধা, রাতে ক্লাসগুলো হবে সাধারণত রাত 9:30টার পরে এক্স্যাক্টলি 10টা থেকে। সো ইউ ক্যান কানেক্ট হিয়ার লাইক 1 মাসের প্রোগ্রাম আর 2 মাসের প্রোগ্রাম। মানে আমাদের কোর্সটা একটা হচ্ছে অ্যাডভান্স কোর্স যেটা 1 মাসের, আর একটা হচ্ছে আপনার 2 মাসের। ফ্লুয়েন্ট লার্নার যেটা বিশ্বাস করে কোড, বড় স্বপ্ন দেখো, কারণ ছোট স্বপ্ন মানুষকে বড় করতে পারে না। যে স্বপ্ন দেখে সেই একদিন সফল হয়, কারণ স্বপ্নই হচ্ছে সাফল্যের প্রথম ধাপ। সফলতার গল্প তারাই লিখে যারা স্বপ্ন দেখে এবং সাহস করে এগিয়ে যায়। গুড। ফ্লুয়েন্ট লার্নার। সো ফ্লুয়েন্ট লার্নার অলওয়েজ এটা বিশ্বাস করে আমাদের আইএলস প্রোগ্রামে, কারণ আমি চেষ্টা করি যেন আমার লার্নাররা সবসময় 8 পায়। ঠিক আছে, বা আমাদের যারা লার্নার আছে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তারা 8 পাচ্ছে। ইভেন আমাদের রিডিং এ 9 অ্যাচিভারও আছে। ওকে। সো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে হোয়াট ইউ ফিল অ্যাবাউট ইট। এবং ভাইয়া এখানে থার্ড নাম্বার আনসারটা কি অ্যাচিভমেন্ট হবে? থার্ড না, অ্যাচিভমেন্ট হবে না। থার্ড নাম্বার আমি দেখাতে চাইলে দেখাইতে পারি। সো দেখেন, থার্ড নাম্বার আনসার যদি আমি বলতে চাই, আচ্ছা আমি তো এটা তো বুঝতে পারছেন যে আসলে আনসারগুলো কিভাবে কানেক্ট করতে হবে। ধরেন আমি এখানে একটা স্ট্র্যাটেজি দেখাচ্ছি, আমি অলরেডি বলে দিয়েছিলাম যে 3 নাম্বার আনসারটা কি হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা আমি শেষ করবো আজকে খুব দ্রুত। সে জায়গায় আমি চেষ্টা করছি যে আমার আবার ব্যস্ততার মাঝেও আমি যেন আসলে একটু উম, যারা আমাদের কোর্সে নাই তাদের সাথে আমি যেন ক্লাসটা নিতে পারি। ঠিক আছে। সো ওকে ফাইন, এটা একটু বলে দিই তাহলে আপনাকে। দেখেন, আমরা
এক্সাক্ট লোকেশনে আসতে হলে কি হবে, টাইটেল দিয়ে আসবো। যখন এরকম টাইটেল থাকে, এই টাইটেলটা কোথায় আছে, এখানে আছে, তার মানে এটা পড়া লাগবে না। এই যে এটা যে আপনি স্কিপ করবেন, এটাকে বলা হয় ট্রিপস। এই জিনিসটা যে আপনি বাদ দিয়ে দিলেন, কেমনে বাদ দিলেন, এই চেঞ্জ থেকে, রিসেন্ট চেঞ্জ বা রিসেন্ট চেঞ্জেস অ্যাফেক্টিং চিলড্রেন বা চিলড্রেন্স প্লে, এটা যদি পড়েন, এটা পড়তে আপনার 30 সেকেন্ডসও তো লাগবে বা 1 মিনিটও লাগবে। এই 1 মিনিট বাঁচানোটাই হচ্ছে আপনার স্ট্র্যাটেজি। ঠিক আছে, সো টিপস থেকে আপনার স্ট্র্যাটেজিটা আপনাকে কানেক্ট করতে হবে। রিমেম্বার, দেখেন এখানে চলে আসছে, এটা আর পড়ার কোনো দরকার না। এখন আপনি যদি এখানে খোঁজেন, জীবনেও পাবেন না। আপনি যত চেষ্টা করবেন, এখানে আনসারটা নাই আসলে। আনসার হচ্ছে এখানের পরে। তাহলে কোথায়, এটা দিয়ে আপনি এখানে চলে আসছেন। এখানে ধরেন হয়তো এই প্যারা হইতে পারে, বা ধরেন এই প্যারায়, এক্স্যাক্টলি প্যারায়। তাহলে আমার দেখতে হবে এখন আমার যে কোশ্চেন ওয়ার্ড, সেটা কি, নাউন, কোথায় আছে। তাহলে আমার কোথায় আছে, এখানে। ধরেন ওভার দ্য হাফ অফ দ্য পিপল, দ্যাট মিনস পপুলেশন। তার মানে হুম পপুলেশন অফ ড্যাশ হ্যাভ গ্রোন। আমি এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি, প্রেপোজিশন দিয়ে দ্য ওয়ার্ল্ড, প্রেপোজিশন দিয়ে সিটিজ, তার মানে এই দুটো থেকে যে কোনো একটা আনসার হবে। তাহলে দ্য ওয়ার্ল্ড, একটা ওয়ার্ল্ডের পরে হ্যাজ বসে, হ্যাজ গ্রোন হইতো। ঠিক আছে, তাহলে এখানে কি হবে, সিটিজ প্লুরাল, সিটিজ হ্যাভ গ্রোন। আমরা জানি যে সিঙ্গুলার মানে বাংলাদেশ হ্যাজ দিতে পারেন। ঠিক আছে, তাহলে সিটিজ কিন্তু প্লুরাল, একটা সিটি না, অনেকগুলো সিটি। সিটিজ হ্যাভ গ্রোন, এজন্য এটা সিটিজ হবে, দ্য ওয়ার্ল্ড হবে না। এই জায়গায় কনফিউশনটা হয়, এটা দিব না এটা দিব, এটা এটা চিন্তা করতে 30 সেকেন্ড চলে যায়। তো সবসময় খেয়াল রাখতে হবে আমার আসলে কোথায় ওয়ার্ডটা আছে। যেমন এখানে আমি এটাকে বাদ দিতে হলে আমাকে গ্রামারটা দেখতে হচ্ছে, এজন্য এটাকে বলা হয় অ্যান্সার ওয়ার্ড। এটা ভার্ব, অ্যাডভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে থাকতে পারে। ঠিক আছে, ধরেন আমি এর পরেরটাও করে দিচ্ছি, যেহেতু আমার অনেকে চাচ্ছে। সো দেখেন, ফ্রি প্লে আনলিমিটেড, কোশ্চেন ওয়ার্ড, অ্যান্সার ওয়ার্ড। ফ্রি প্লে কোথায়, ফ্রি প্লে, তার মানে এটাকে এক্সপ্লেন করতেছে হুইজ দিয়ে, আরো কত কিছু দিয়ে, হুইজ আর। ফ্রি প্লে আর বিকামিং স্ক্যারি ইজ কাটলড। এই কাটলড মানে হচ্ছে লিমিটেড। এখন আপনাকে লিমিটেডে যাইতে হবে, এখন আপনি তো সরাসরি ওয়ার্ড নাও পাইতে পারেন। এখন লিমিটেড কিন্তু তারা লিখে নাই। এটা যদি একটা স্ট্যান্ডার্ড এক্সাম, আপনাকে অ্যাডভান্স জানতে হবে যে আসলে ভোকাবুলারির যে বিষয়টা, মানে আপনি এমন না পড়ে তো দিবেন না, আপনাকে পড়ে দিতে হবে, বাট ইন্টেলিজেন্ট হইতে হবে আর কি। আপনাকে একটু বুদ্ধিমান, বুদ্ধি খাটাই প্র্যাকটিস করা, স্কিপ করে করে প্র্যাকটিস করা, এই জিনিসগুলো করতে হবে। এগুলোকে বলা হয় স্ট্র্যাটেজি। টিপস হচ্ছে যে কি, আপনি জানেন যে আমি বলে দিলাম যে এটা এটা, আর স্ট্র্যাটেজি কি, আপনি বুদ্ধিমত্তা ইউজ করে নিজের সময়টা বাঁচাইলেন। ঠিক আছে, তাহলে দেখেন এইটার পরে আমার আনসার হবে এক্স্যাক্টলি ওখানে, আনসার হবে কোথায়, ফিয়ার অফ দি, আনসারটা হবে একটা, দুইটা, তিনটা, তার মানে 1 2 3। তাহলে দেখেন এটার পরে অ্যাজ ওয়েল এস মানে অ্যান্ড, তার মানে অ্যাজ ওয়েল এস এর আগে একটা আনসার, অ্যাজ ওয়েল এস এর পরে আরো দুইটা আনসার থাকবে এক্স্যাক্টলি। তাহলে দেখেন ফিয়ার অফ সামথিং, পারসেপশনস অফ রিক্স টু ডু। এই রিক্স মানে ফিয়ারনেস এর কথা বলতেছে, ফিয়ার, রিক্স টু ডু। এই রিক্স টু ডুর কথা মানে হচ্ছে ফিয়ার অফ, রিক্স টু ডু উইথ, উইথ ট্রাফিক। তার মানে ফিয়ার অফ ট্রাফিক অথবা দ্য রিক্স টু ডু উইথ ট্রাফিক, দুইটাই সেম কথা। তার মানে আমার ট্রাফিকটা আনসার হচ্ছে। তার মানে এরপরে আমার কানেকশন খুবই ক্লোজ কানেকশন দিয়ে হবে। সো এইভাবে আসলে করতে হবে হচ্ছে। ওকে, বাকিগুলো আপনারা করে নিয়েন, ঠিক একইভাবে পারবেন, ইনশাল্লাহ আপনারা পারবেন। জাস্ট আপনাকে স্ট্র্যাটেজি অ্যাপ্লাই করতে হবে। সো ওয়েন ইউ অ্যাপ্লাই structures or strategies that can help you to become more fluent in English or in the IELTS exam particularly. ধরুন আরেকটা জিনিস বলে দিচ্ছি, স্কুল, স্কুল এখানে আছে না, ইন। আপনি শুধু স্কুল দেখলে হয়, আপনার মনে হতে পারে যে স্কুলের আগে আনসার হবে না। ইন থেকে এই পর্যন্ত একটা ফ্রেজ, ইন একাডেমিক লার্নিং এন্ড স্কুল, এটা একটা ফ্রেজ কিন্তু। ইন স্কুল যে কথা, ইন একাডেমিক লার্নিং এন্ড স্কুল সেই কথা। এটার আগে আনসার, এটার আগে আনসার, এবং ইনক্রিস্টের পরে আনসার।
লিডিং টু গ্রেটার, এই গ্রেটার মানে ইনক্রিজ, গ্রেটারের পরে আনসার, ইনের আগে আনসার, তার মানে এটার মাঝখানে কি আছে, কম্পিটিশন, তার মানে ইনক্রিজড কম্পিটিশন ইন স্কুল অথবা ইনক্রিজড কম্পিটিশন ইন একাডেমিক লার্নিং ইন স্কুল অথবা গ্রেটার কম্পিটিশন ইন একাডেমিক লার্নিং ইন স্কুল। তাহলে বুঝেন জাস্ট ওয়ার্ডের যে চেঞ্জেসটা, গ্রেটার মানে বেশি, বেশি ইনক্রিজ মানে বেশি না, আমরা জানি তো এটা। সো এই যে ভোকাবুলারির একটা ব্যাপার আছে, এটা আসলে আপনি যখন প্র্যাকটিস করবেন বুঝে যাবেন। আমরা কিন্তু এভাবে ফিক্স করতে, এখন আপনি যে নাউন বা যে ভার্ব যে অ্যাডভার্ব যেটা বসুক না কেন, সেটার মিনিং জানতে হবে, বিষয় এটা না, কিন্তু এই যে ভোকাবুলারির যে একটা চেঞ্জ আছে সেটার মিনিং আপনাকে ডেফিনেটলি বুঝতে হবে। ঠিক আছে, তো এই জিনিসগুলো আসলে খুব একটা কঠিন না। মানে ধরুন আপনি এখানে একটা ওয়ার্ড বসতেছে, মানে যেটা মেন ওয়ার্ড, সেটা অনেক কঠিন হইতে পারে, কোনো বিষয় না, কিন্তু আপনার সেটা আগে পরে যে জিনিসগুলো থাকে সাধারণত, এক্স্যাক্টলি আপনি যখন স্ক্যান করেন সেটা আপনাকে বুঝতে হবে। এক্স্যাক্টলি, সো দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে বেসিকলি ইউ নিড টু ফোকাস অন ইট। সো বুঝছেন, যারা বুঝেন নাই বা একটু চিন্তা ভাবনা করছিলেন, যেহেতু অনেক রাত, অনেক প্রায় অনেক রাত হয়ে গেছে, 10:30 বাজে। ভাই আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব। আপনি যে আমাদের ব্যাচটার কথা বলতেছেন, এটা 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 যদি করি তাহলে হচ্ছে এক্ষেত্রে আমাদের আসলে মানে পেমেন্টটা কত দিতে হবে, বা হচ্ছে ইয়েটা মানে আচ্ছা, এটা এটা নিয়ে আসলে আমি আউটপুট দেখি না তো আমাদের আসলে, আমি অ্যাজ এ ফাউন্ডার আসলে এগুলো নিয়ে আমি কাজ, আমার আমার কাজ হচ্ছে পড়ানো স্টুডেন্টকে বেস্ট একটা, এগুলো নিয়ে আমাদের অফিস দেখে বা আমাদের যারা আমার আমার দায়িত্বগত কাজে হচ্ছে আছে। বুঝছেন, সো আই এম নট আমার কাজে ফোকাসিং অন হচ্ছে পেমেন্টস অর আপনাদের এনিথিং এলস, মানে স্টুডেন্ট। টাকাটা বিষয় না, একটা বিষয় বুঝেন, সবাইকে বলতেছি। সো যারা স্টার্ট আপ অর্গানাইজেশন, তারা সবসময় চেষ্টা করে যে ভালো কিছু করার জন্য। ঠিক আছে, সো অ্যাজ এ ফাউন্ডার, সো আমি আমার স্কিলের সর্বোচ্চটা আমার লার্নারদেরকে দেই, এবং তারা, আপনারা দেখবেন আমাদের অ্যাচিভমেন্ট অনেক। ঠিক আছে, দ্য থিং ইজ ভাইয়া দ্যাট, ক্লাসগুলো কি জুমে নেওয়া হয়, জুমে কি নেওয়া হয়? হ্যাঁ জুমে মাস্ট জুম থাকতে হবে, কারণ জুম হচ্ছে একটা বেস্ট প্ল্যাটফর্ম হিয়ার ইন বাংলাদেশ। সো আই নিড টু সে সামথিং অ্যাবাউট, সো ইউ নিড টু টক উইথ আওয়ার ম্যানেজমেন্ট টিম, দে ক্যান হেল্প ইউ বেসিকলি। বাট আমি অ্যানাউন্সমেন্ট দেই কখন ক্লাস হবে, দেখা গেছে আমার অনেক সময় স্ক্যাজুলের একটা ব্যাপার থাকে, বাট যেহেতু আমি কমিটেড থাকি আমাদের বিএফই প্রোগ্রামের সাথে, এবং স্পিকিংটাও আমি নেই। সো মজার ব্যাপার হচ্ছে স্পিকিংটাও আমি নেই, এবং স্পিকিং একটা ব্যাচ করি, আর বিএফই ব্যাচ, আমাদের ব্যাচে আবার সবাইকে আমি সুযোগ দিতেও পারি না অনেক সময়, যেমন স্পিকিং এ তো বেশি নিতেও পারি না, যেহেতু সবার সাথে আমার কথা হয় ক্লাসে। সো ইটস রিয়েলি টাফ, মানে অনেকে ওয়েট করে যে পরের ব্যাচের জন্য। সো আমাদের স্পিকিং এ আপনারা শুরু করতে হলে 1 তারিখে থেকে শুরু করতে হবে, এই মাসে হয়তো পাবেন না, 1 তারিখ থেকে পাইতে পারেন। মানে বিএফএ প্রোগ্রামও 1 তারিখ থেকে, মানে দুটো কোর্সই একসাথেই হবে, সো ইউ ক্যান কানেক্ট উইথ বিএফএ প্রোগ্রাম। হ্যাঁ, ক্লাস ডিউরেশন কি 1 ঘন্টা না ভাইয়া? না আমাদের ক্লাস ডিউরেশন 1 ঘন্টা না, আমাদের আসলে যে প্রোগ্রাম, যেটা হচ্ছে আমাদের স্পিকিং এর ক্ষেত্রে 1-to-1, তারপর ব্যাচ দুটো আছে, একটা হচ্ছে 1-to-1, আর একটা হচ্ছে ব্যাচের সাথে 1-to-1, মানে ব্যাচে যেরকম আমি 1-to-1 কথা বলছি, স্পিকিং আই এম টকিং উইথ মাই স্টুডেন্টস হিয়ার। কেউ চাইলে 1-to-1 আমার সাথে ক্লাস করতে পারে, আবার কেউ চাইলে ব্যাচও করতে পারে। সো লিমিটেড থাকে। এটা আমি প্রায়োরিটি দেই দুটো বেসিস, একটা হচ্ছে কি আর্জেন্সি, ঠিক আছে, স্টুডেন্ট আর্জেন্সি, তার এক্সাম কখন, এগুলোর উপর বেসিস করে, বা ম্যানেজমেন্ট আমাকে জানাইলে আমি বলে আচ্ছা ওকে ফাইন, ওকে তোমরা দেখতে পারো। বাট আমি আপনাদের সাজেশন করব, আপনারা সবসময় ট্রাই করবেন যে মানে বেস্ট, মানে বেস্ট, ইউ আর দ্য বেস্ট দ্যাট আই ফিল, এবং হোয়াট আই এম সেইং অ্যাবাউট ইট। সো উই আর হেয়ার ফর দ্য স্টুডেন্টস হু আর সিরিয়াস। Maybe you are connected from Sylhet, Noakhali, or any other parts of the country, but you are serious. I think that এখানে তো অনেকে ছিল, সবাই সিরিয়াস না, ঠিক আছে, But but you are serious, and I'm saying about that's not for those just aiming for 615 band, but those dreaming for 8 band, 815 or 9 band. If that's you, you are the right place at Fluent Learner, because here at Fluent Learner, we don't just teach English, we build confidence, we unlock clarity, we create champions, like real one. So why you are here today? Maybe you are preparing for the exam next month. Maybe you are still looking for the right direction, one-to-one guidance. Maybe you are joined other centers. Maybe you are working 2-3 months in a platform like
They're not focused one to one. Maybe you are struggling, maybe you sleep at night and you're thinking about IELTS or study abroad. No worries. Maybe you feel confidence, or maybe you think that you are confused, lost, hope, or stuck. So today, that changes because this session is going to give you the clarity we have been searching for. So let's not waste a single moment. Like 10:30 বাজে, so we don't need to focus on like আরো 2 মাস পর start করবো বা আরো 3 মাস পর করবো, but this is the time to focus on within short time. So today we're diving into one of the most important and often misunderstood parts of the IELTS exam, the reading section. But let me tell হ্যাঁ, you, আমার একটা কাজিন আছে, স্যার আপনাদের হচ্ছে এখানে স্পিকিং এর মধ্যে আপনাদের স্টুডেন্ট নাবিলা ওর নাম, ও নোয়াখালী থেকে আপনাদের এই ব্যাচের সাথে অ্যাটেন্ড করে আর কি সবসময় রেগুলারলি। তো উনি হচ্ছে আইএলটিএস মেবি কোচিংটা করে আপনাদের এখানে অনলাইন বেসড, আবার হচ্ছে স্পিকিংটাও করে। তো নাবিলা, আই নো হা। সো উনি আসলে স্পিকিং এ জয়েন করছিল, উনি স্পিকিং ক্লাস করছে, বাট আমাদের আইএলস এর কোর্সে মনে মনে একবার পরীক্ষা দিছিল, পরীক্ষা দেওয়ার পর কম মার্ক আসছে বা মক দিছিল, পরে স্পিকিং এ মনে ওনার কম আছে, সেজন্য উনি স্পিকিংটা করছে এবং উনি অলরেডি 0.5 to 1 ব্যান্ড বাড়ছে। এবং আমার হোপ যে উইথিন লাইক ওনার আরও ক্লাস আছে কিছু, ওই ক্লাসগুলো করলে আশা করি উনি যেটা চায় যেমন সেটা আসবে। ওনার টার্গেট 6.5, সো লাস্ট ক্লাসে আমি বলেছিলাম 6, এবং এর আগে উনি স্ট্রাগলে ছিল 5, তারপর 5.5 আসছে, দেন 6 আসছে, দেন আমার বিশ্বাস ওনার 6.5 আসবে, এবং এটা নিয়ে আমরা কাজ করছি একসাথে। স্পিকিং ইজ অল অ্যাবাউট আই এম টকিং উইথ মাই স্টুডেন্টস হিয়ার। রিডিং এর বিষয়ে অনেক কিছু বোঝানো যায়, গ্রামার বোঝানো যায়, তারপর রাইটিংও বোঝানো যায়, ঠিক আছে? সো ইটস আপ টু ইউ, মানে আপনার কোন জায়গায় আপনার যদি উইকনেস থাকে, সো রিডিং এ, সো দিস ইজ দ্য বেস্ট প্ল্যাটফর্ম ফর ইউ, মানে রিডিং এ বেস্ট। স্পিকিং এ আপনি তো নাবিলা থেকে জানছেন, মেবি নাবিলা আমি চিনতে পারছি। নাবিলার সাথে আমার ক্লাসে কথা হয়েছে, ক্লাসের বাহিরে আমাদের প্রোগ্রাম থাকে যে 1 to 1, সো ইউ ক্যান কানেক্ট হিয়ার। বাট হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট, IELTS reading isn't just about reading, it's about understanding structure, strategy, and speed. It's made you 3 powerful phrases, and today we'll show you how to master each one like a pro. Well, get ready to learn, get ready to grow, get ready to become the next IELTS success story 8 plus. Right? ভাইয়া স্যার ভাইয়া আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। অবশ্যই হ্যাঁ, অবশ্যই আমি সবার সাথে কথা বলবো, কারণ আই ট্রাই টু টক অল অফ দিস লার্নার্স হিয়ার। সাধারণত আমাদের ক্লাস থাকবে সপ্তাহে 3 দিন। যারা 1 মাসের কোর্স করে তাদের সপ্তাহে 3 দিনের মধ্যে 2টা করে ক্লাস হয়, একটার পর একটা মডিউলের ক্লাস হয়। বাকি 4 দিন 1 to 1 আমার সাথে, তাদের কোনো প্রবলেম থাকলে আমি সলভ করে দেই, ঠিক আছে? কারণ আমি আসলে বেশি ব্যাচ পড়াই না। দ্য থিং ইজ দ্যাট, ওকে, সো স্যার 2 মাস সবগুলো মডিউল কমপ্লিট হবে? হ্যাঁ, অফকোর্স, অফকোর্স সবগুলো মডিউল 1 মাসে কমপ্লিট হবে, উইদিন 25 ডেজ, 25 to 20 ডেজ, ঠিক আছে? কারণ এটা হচ্ছে আচ্ছা স্পিড, মানে ইটস অল অ্যাবাউট স্পিড। মানে আপনার লাইফের অন্য কিছু সব মানে আপনাদের এখানে অনেকে আছেন বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে পড়েন আপনারা, বাট আমাদের কোর্স করলে আসলে আপনার ওখানের এর মধ্যে যে একটা পড়ালেখার ওটা আসলে স্কিপ হয়ে যাবে, তখন আপনি এখানে চলে আসতে পারবেন। মানে কারণ এখানে যে প্রেশারটা আসে, এটা আপনি অন্য কোথাও এই প্রেশার নাই, তো এটা করতে যে আপনার দুনিয়াদারি সব এদিকে চলে আসবে, মানে যত কিছু আছে, টকিং অ্যাবাউট মাই লোকাল ট্যাং। সো স্যার প্রেশার না দিলে হয় না, কোর্সটা কারণ আমি করানোর স্যার ভিআইপি কোর্সটা করার পর কি স্পিকিং এর কোর্সটাও দরকার আছে আলাদা? না, দরকার নাই, এই বিএফি তে স্পিকিংটা আছে, সো আর দরকার নাই, আছে না? বিএফি টা করেন। আর আপনি যদি মনে করেন যে আচ্ছা বিএফি কোর্স করছি, এখন তো আমি স্ট্র্যাটেজি নিয়ে অ্যাপ্লাই করছি, বাট সময়ের উপর, ধরেন আপনি পরীক্ষা দিবেন 2 মাস পর, তাহলে বিএফি কোর্সটা করার পর স্পিকিংটা তো ওখানে পাবেন। আলাদা করে যদি আপনি মনে করেন যে স্পিকিং এ বেশি দুর্বল, তাহলে আলাদা করে চাইলে করতে পারেন, ঠিক আছে? কিন্তু বিএফি স্যার কোর্সের আপনাদের মধ্যে স্পিকিংটা আছে। ক্লাস থাকবে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব অথবা স্পিকিং প্র্যাকটিস করার জন্য কোনো
ওইরকম প্ল্যাটফর্ম কি বা গ্রুপ কি আছে বা এই ধরনের? হ্যাঁ, অফকোর্স অফকোর্স, ক্লাসে আমি বিএফএ কোর্সে কিন্তু আমি সবার সাথে কমিউনিকেট করি, যেটা আমাদের প্রিমিয়াম প্রোগ্রামে রাখি। বিএফই কোর্সও কিন্তু স্পিকিংটা আমি নিজেই কন্ডাক্ট করি, ঠিক আছে? অলরাইট, এটা নিয়ে কোনো ইস্যু নাই, মানে আপনাদের স্পিকিং ফেয়ারনেস তো দুইটা ক্লাসে সলভ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ওকে এখানে আমাদের স্টুডেন্ট মানে আগে ক্লাস করছেন বা এমন কেউ আছেন? ইজ দেয়ার এনিওয়ান হিয়ার? স্যার, আপনার সাথে কি পার্সোনালি জি কথা ভাইয়া। বলা যাবে? অফকোর্স কথা বলা যাবে, আপনার বাট ক্লাসের পরে কথা বলতে পারবেন, ঠিক নাম্বারটা আছে? যদি একটু। এবার আজকের ক্লাসের পরে আমার একটা ব্যাচ আছে, ক্লাস নিতে হবে, বাট আপনি চেষ্টা করবেন যে দুপুর 2টা থেকে 5টার মধ্যে আমাকে কল দেওয়া বা কানেক্ট করা, বা আমাকে একটা টেক্সট দিয়ে রাখা, বা সাপোর্টে বলে রাখা যে ভাইয়া কখন ফ্রি আছে, ওনার সাথে আমি কথা বলবো, বা আমি একটু কথা বলতে চাই, কি কর, মানে ওনারা আমাকে আপনার সাথে কানেক্ট করায় দিবে, কারণ ওনারা এটাই করছে দীর্ঘদিন ধরে, ওনারা এই জায়গায় এক্সপার্ট, ঠিক আছে? আমার ভাইয়া, সাথে ওয়ান টু ওয়ান সবসময় আমি অলওয়েজ, কারণ আমার বিএফি প্রোগ্রামটা আসলে, এটা বিএফির কারণ কি, আপনাকে আলাদা করে প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে, এই জন্য এটা একটা বিএফি কোর্স, ঠিক আছে না? আপনি যখন ফ্লাইটে করে আসতেছেন, বিএপি সার্ভিস থাকে, নর্মাল সার্ভিস থাকে, ইকোনমি থাকে, ঠিক আছে? সো ওর ওই হলো ব্যাপার। ওকে, সো আমাদের যত কোশ্চেন আছে আমি চেষ্টা করবো যে ওয়ান টু ওয়ান সলভ করার। তো আমি তার মাঝখানে জানতে চাই, আমাদের এখানে কেউ আছেন, ইজ দেয়ার এনিওয়ান হিয়ার, যে আমাদের কোনো ক্লাস করছেন, বা এর পরের ব্যাচে হোক বা আগের ব্যাচে হোক, আছেন? আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ও রায়হান, রায়হান মনে হয় আপনি রেজাল্ট পাইছেন যে আপনি। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়া, আমি আপনাদের ওই যে আজকে ফেসবুক গ্রুপটা আমি হঠাৎ করে 10টার সময় একটা নোটিফিকেশন পাই, তো দেখি। হ্যাঁ, বলেন আপনি কিভাবে অ্যাচিভ হইলেন, আপনার তো অ্যাচিভমেন্ট চলে আসছে, রেজাল্ট পাইলাম, হ্যাঁ কি ভাইয়া, অবস্থা, ফিলিংস কি? ফিলিংস ভাইয়া কি বলবো, মানে সার্থক আর কি, ওর্থ ইট। আমি আসলে ওই যে আপনাকে আগে বলছিলাম যে শেষ মোমেন্টে যে হালটা ছেড়ে দিয়েছিলাম, তবে আপনি আমাকে আবার স্পিকিংটা দিতে বললেন। আমি আর কি একদিন আগে জাস্ট দিলাম আর কি রিটেকটা, দেওয়ার ফলে অলমোস্ট 1 ব্যান্ড ইনক্রিজ হয়েছে হয়েছে আর কি। আহ, এই আপনার, আমার তো নর্মালি স্পিকিং এ আসতো 6.5, তো হচ্ছে গিয়ে পরে আসলো 7.5। এরপরে রাইটিং এ আবার আটকে গেলাম, পরে হুম ওইখানে হুম আমার হুম নর্মালি রাইটিং এ আসতো হচ্ছে গিয়ে 6 to 6.5, মানে আমি যতগুলো মুখ দিছি আর কি। হুম হুম। তো ইনশাল্লাহ এতে ওই 15 তারিখে আবার রিটেক দিলাম, ওটারও স্কোর ভালো আসছে ইনশাল্লাহ, অলমোস্ট 7.5 চলে আসছে। সো ওভারঅলে হচ্ছে গিয়ে রাইটিং এ পাওয়ার কারণে ওভারঅলে আবার 1 ব্যান্ড বেড়ে গেছে। আচ্ছা, আমি একটা কথা বলতে চাই, আপনি যেহেতু বললেন যে আপনি প্রথমে আমাদের এখানে শুধু স্পিকিং করছিলেন, ওয়ান হুম। টু ওয়ান ব্যাচে আসলেন, এবং অনেকের একটা ভয় থাকে যে ব্যাচে কেমনে, ব্যাচে কি পসিবল? আপনার সার্ভিস কেমন ছিল যে ব্যাচে আপনি যে 7.5 পেয়েছেন? তো হচ্ছে ওই ব্যাচে, আপনার ব্যাচে থাকে হচ্ছে গিয়ে আপনার 10, 15, 20 জন, যেটাই থাকুক না কেন, আপনার একটা আমি টাইম অ্যালোকেশন দেখছি, আপনি যেখানে কিউ কার্ড হচ্ছে গিয়ে দেন, ওখানে আপনি কাইন্ড অফ প্রত্যেককে 4 মিনিট করে দেন। দুই হ্যাঁ, যেমন মিনিটে দেখেন, দুই আপনারা তো মিনিটে আপনি তো বেশি পান না, যেমন আমি বেশি নেই না, যেমন 15 হ্যাঁ, জন বা এরকম ভাই 20 আমি জনের একটা ভিতরে রাখি মিনিটের দিই। কথা বলি, আপনার হ্যাঁ স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমি যেটা খেয়াল করছি, আপনি যেখানে 2 মিনিটে বলা, ওকে হয় আপনি আপনি আবার স্টপ ওয়াচ কাউন্ট দেন, আবার আপনি 1.5 মিনিট ধরে ওকে মানে ভুলগুলো ধরাই দিতে থাকেন। এই ভুল ধরানোর ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস খেয়াল করছি কি, আমার যে কোশ্চেন গুলো থাকে না, আপনি অন্যকে এক এক একটা করে ভুল ধরাচ্ছেন, এতে করে আমার কোশ্চেন গুলো আবার ক্লিয়ার হয়ে যায়। এটা একটা ভেরি গুড ইন্টারেক্টিভ সেশন, আমি যেটা ফিল করছি আর কি। আর আমার মধ্যে একটা আর স্ট্যামারিং ছিল, এই যে তোতলানো কথা বলা, এই তোতলানোটা হ্যাঁ। আপনার এই যন্ত্রণায় পড়ে আমার তোতলানোটা মোটামুটি কেটে গেছিল আচ্ছা ভাই। আচ্ছা, সার্ভিস কি 100-100 ছিল? ভাই আমি রেটিং না করি, বাট আমার রেজাল্ট দিয়ে যদি রেটিং করি তাহলে আই এম টোটালি স্যাটিসফাইড। আচ্ছা, কারণ ওকে। আপনাকে এক একজন এক একভাবে ইভালুয়েট করবে, বাট মাই ইভালুয়েশন ইজ মাই রেজাল্ট, যেখানে আমি বুস্ট করতে পারছি। মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, এটা তো স্পিকিং এর কথা গেল, তারপর আসেন রাইটিং নিয়ে। আসলে বাংলাদেশে ও, স্টুডেন্টদের মধ্যে রাইটিং। একটু ফিয়ারনেস আছে অনেক, যে রাইটিং এ বলা যে কি হয় না আমার হয় না। আমার রাইটিং ভাইয়া রেজাল্টটা একটু আনএক্সপেক্টেড, সার্ভিসটা ছিল ভাইয়া টপ নচ। এই কেন টপ নচ সেটা বলি, যে আমি ভাইয়া আপনাকে
সফটওয়্যার ইউজ করে আমি আপনাকে রাইটিং প্র্যাকটিস গুলা পাঠাতাম। আপনার সাথে আমার একটা দুটো সেশন চলেই গেছে যে কোনো পড়ানো নাই, আমি যা ভুল করছি খালি ভুল পয়েন্ট আউট করা। তারপরে আপনি বললেন এই কোর্স তুমি এভাবে লিখছো, এভাবে বলো না, তুমি এভাবে বলো। এতে করে কিন্তু একটা পড়ার সেশন খুব বিউটিফুলি কন্ডাক্টেড হয়ে যায়। সো আই উইল সে দ্যাট ইউর ওয়ান টু ওয়ান রাইটিং সেশন ইজ ভেরি গুড। আমার কাছে মানে রাইটিংটা ভালো লাগছে, রিডিংটা ভালো লাগছে। Okay, thank you very much. Thank you for achieving 7.5 overall band, especially writing 7.5, এটা তো অনেক প্যারা 7.5. খাইছি, আমি হিউজ প্যারা খাইছি। Good luck, good luck. সমস্যা নাই। So থ্যাংক ইউ। 6.5 থেকে 7.5 না কম্পিউটার ভাই, বেস আমার দেওয়াতে 6.5 কিন্তু এভারেজ ব্যান্ড ছিল না, আমার এভারেজ ব্যান্ডই ছিল 6। oh my 6.5 god. আমি হাতে গোনা আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে কয়েকবার মকে পাইছিলাম, পরে এখন ধুপ করে বাড়ছে। থ্যাংক ইউ। এটা একটা কারণ হচ্ছে কি, সো বর্তমানে আমি যেটা করছি যে স্টুডেন্টকে হেল্প করতেছি যেন তারা আসলে ভালো স্কোর করতে পারে। মানে স্টুডেন্ট যদি সিরিয়াস হয় তাহলে কিন্তু তার স্কোর আসবেই আসবে, মানে আসবেই, চেষ্টা করলে আসবেই। ঠিক আছে, আর চেষ্টা করা পর্যন্ত আমি আছি আপনার সাথে এক্সাম পর্যন্ত। ঠিক আছে। ইনশাআল্লাহ সবাই ভালো হোক। হ্যাঁ, ভাইয়া, এখন রায়হানের আপনি ক্ষেত্রে কি যেটা হচ্ছে কাইন্ডলি রায়হানও আবার চেষ্টা বলেন তো করছে, আপনার আমিও সাথে চেষ্টা কিভাবে করছি। কন্ট্যাক্ট করা যাবে যেন? আপনি আমি সরি ওই সময় একটু আহ, মানে একটু ইস্যু ছিল যার জন্য আমি খেয়াল করতে পারি না। আপনার সাথে কিভাবে কন্ট্যাক্ট করতে পারবো যেন? লার্নার যে আইডিটা আছে ওটা আমার কাছেই থাকে, ফ্লুয়েন্ট লার্নার। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওটা আমি আমার তো হচ্ছে পার্সোনাল। একটা আমাদের একজন আপু সাবরিনা, আপু কথা বলছে, হ্যাঁ আপু সাবরিনা, কথা সাবরিনা, বলছে। ইয়া সাবরিনা, সাবরিনা, বর্ণা, আশেক, ওয়াহিদ, সবার সাথে কমিউনিকেট করলে হবে। তারা আসলে আমি যখন ক্লাস নেই তারা আপনাদেরকে হেল্প করে তখন, আর আমি যখন ক্লাস নেই না তখন আমি আপনাদেরকে হেল্প করি। ঠিক আছে, কারণ আলটিমেট গোল হচ্ছে আমাদের সাকসেস আনতে হবে। সমস্যা নেই, আমার সাথে কমিউনিকেট করতে পারবেন, ইটস এ প্ল্যাটফর্ম। আমাদের ফ্লুয়েন্ট লার্নার আইএলস ইউটিউব চ্যানেলও কানেক্ট থাকতে পারেন চাইলে। সো আমরা আমাদের ব্যাচ শুরু করব 1 তারিখ থেকে। ঠিক আছে, 1 তারিখ ফ্রাইডে। এর আগে 31 তারিখ আমাদের একটা ক্লাস আছে। সো সেটা কোন বিষয়ে নিতে হবে আপনারা জাস্ট আমাদের সাপোর্টকে বা ফেসবুক গ্রুপে হোক জানাই দিবেন। ডেফিনেটলি ওটা নিয়ে আমাদের নেক্সট ক্লাসে কথা হবে, দেখা হবে। আজকে এই পর্যন্ত, দ্যাটস অল ফর টুডে। গুড নাইট এভরিওয়ান, সবাই ভালো থাকবেন। ড্রিম বিগ অলওয়েজ and think about 8 band plus score in the IELTS exam. ওকে, Assalamu থ্যাংক alaikum. ইউ।